جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں کو اور ہدایتوں کو جو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. جس قوم پہ جس انسان پہ اللہ کی لعنت ہے کیا قوم خوش رہتی؟ قرآن کو میں نازل کیا سارے انسانوں کے ہدایت کے لیے. یہ میرے اہل کتاب کے بھائیوں آئیے اور آپ کے اور میرے احسانیت کے طرف ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. اللہ کہتا ہے اس عذاب سے ڈرو جو عذاب آپ لوگوں میں سے خاص کر کے گناہ کرنے والوں کو ہی نہیں آئے گا اور جو اس گناہ کو جو دیکھتے رہیں گے ان کو بھی لپٹ کے لے کے جائے گا. پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات جو بگڑ رہے ہیں جو بگڑ گئے کیا امتحان ہے اللہ کی طرف سے یا عذاب ہے؟ 2022 میں موہن بھگوان اعلان کرتا ہے ہم اس کے اوپر اسٹرکٹلی سیریسلی ایکشن لے رہے ہیں, سیریسلی اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں. ہم اس کو جو ہے نا ہندو راشٹر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. 2025 جنوری 26 ریپبلک ڈے انڈیا اناؤنس ہونے والا ہے. ہندو راشٹر انڈیا میں 2026 میں قوم کی تبدیلی ہونے والی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. کان کھول لے سن لیجیے, میں وارن کر رہا ہوں. ایک وقت کی ایک روٹی سے راضی ہو جاؤ, جاگو. اللہ جس کا ہاتھ اٹھانا چاہتا اس کا ہاتھ اٹھتا, جس کے ہاتھوں کو اللہ باندھ دینا چاہتا اس کا ہاتھ باندھ دیا جاتا. لوگوں کا قتل و غارت گری شروع ہوا, 20 لاکھ لوگوں کا قتل ہوا. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. اور جو کوئی بھی توبہ کر لیں گے اور اصلاح کر لیں گے, اپنی اصلاح کر لیں گے اور بیان کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ فوری معاف کرے گا. اللہ معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے. اگر تم لوگ اپنی اصلاح نہیں کر لیں گے, توبہ نہیں کر لیں گے تو اللہ کہتا ہے تم کو دردناک عذاب دے گا, دردناک عذاب دے گا. اگر تم نہیں کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تم کو ہٹا دے گا, تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا لے گا. اور جو قوم آنے والی ہے وہ تمہاری جیسی نہیں ہوگی. میں آج کے مقرر جناب برادر شفیع کا مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. برادر شفیع تعارف کے محتاج نہیں ہے. وہ امین آباد میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام شیخ خواجہ ہے اور آپ نے عثمانیہ یونیورسٹی سے MSW کیا ہے. آپ ایک سوشل ورکر ہے اور ماسٹر موٹیویٹر ہے. اور آپ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو, بھٹکے ہوئے جو مایوس اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے ایسے لوگوں کو اپنے انسپریشنل تقاریر کے ذریعے کئی لوگوں کو جینے کی راہ بتائی اور کئی مسائل کو حل کیا. اور آپ کے ان خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کو کئی ایوارڈ سے نوازا گیا, جس میں پرائڈ آف انڈیا ایوارڈ, اسٹار آف انڈیا ایوارڈ, بیسٹ سوشل ورکر ایوارڈ اور دیگر ایوارڈ شامل ہیں. الحمدللہ. میں اب بلا تاخیر کے برادر شفیع سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر کا آغاز کرے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں, آج ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, آج ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے, آج ہم اللہ کی عبادت میں ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر. اور خاص کر کے آج کا جو ہمارا عنوان ہے مسلمانوں کے موجودہ حالات, کیا یہ اللہ کے جانب سے امتحان ہے یا عذاب ہے؟ تو آج ہم یہ جو عنوان ہے اس میں خاص کر کے ایک انفارمیشن میں آپ تمام لوگوں کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آج پوری دنیا کے اندر جو حالات ہے, پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے مسلمانات حالات کس طرح ہیں. مسلمان خوش ہے, کیا امن میں ہے یا پریشانی حال میں ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے پوری دنیائی سطح پہ مسلمان پریشان ہے. مسلمانوں کی جان کی, مال کی یا عزت کی کسی بھی چیز کی حفاظت نہیں ہے. مسلمانوں پہ ہر جگہ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے. یہ ہمارے ملک میں لے لیجئے, پوری دنیائی سطح پہ لے لیجئے. پوری دنیا کے حالات میں دیکھیں گے تقریباً 50 ابو جو کنٹریز مسلم کنٹریز ہے, اس کنٹریز میں تقریباً 17 ممالک اب تک برباد ہو چکے.
کوئی دوسرے ممالک اٹیک کرنے کی وجہ سے یا آپس میں لڑ کے. تو مسلمان کے حالات ہر دن تقریباً کئی سووں کے ہزاروں کے لوگوں کا موت ہو رہا ہے, کہیں قتل ہو رہا ہے, کہیں دیکھیں تو ماب لنچنگ ہو رہی ہے, کئی بلڈوزر کے نام پہ گھر گرائے جا رہے ہیں, کبھی داڑھی کے نام پہ نفرت, کبھی ٹوپی کے نام پہ, کبھی برقعے کے نام پہ حملہ ہو رہا ہے. کہیں بھی دیکھیں گے آج ہماری ملک کے حالات پہ اگر دیکھیں گے تو کب کیا ہونے والی ہم کو نہیں معلوم. جس کرونا کے حالات سے پہلے NRC کا ایشو ہم دیکھ رہے تھے, پورے مسلمان ماں اور بہنیں روڈوں پہ آ کے دھرنا پہ لگے ہوئے تھے, کہیں بھی سکون نہیں ہے, چین میں نہیں ہے. اگر پوری دنیا میں اگر دیکھیں گے کیوں یہ اس طرح کی بے چینی ہے, کیا وجہ ہے, کیوں اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں, کیا یہ جو ہو رہا ہے مسلمانوں پہ ظلم کون کر رہے ہیں. ہم غور کریں گے, تھوڑا ہم کو نالج ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بھئی دنیائی سطح پہ مسلمان کو ختم کیا جانے کا پلان سازش کیا گیا ہے, یہودی کا پلان ہے, اور دنیائی سطح پہ عیسائی لوگ حملہ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ دیکھیں تو ہندو میں خاص کر کے جو RSS والے مسلمانوں پہ ٹارگٹ کر کے حملہ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا, ہم تمام لوگ جانتے ہیں پوری دنیا میں بھی کام ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف میں, اور ہمارے ملک میں بھی مسلمان کے خلاف میں کام ہو رہا ہے. تو آج ایسے جو حالات ہیں, یہ جو حالات میں ہم کیا کرنا چاہیے, ایکچولی یہ حالات کا وجہ کیا ہے, یہ ہم کو جاننا بہت ضروری ہے. پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کئی کنٹریز ہیں, جیسا عراق ہے, بوسنیا ہے, کویت ہے, لبنان ہے, عراق ہے, یمن ہے, سیریا ہے, ایجپٹ ہے, افغانستان ہے. یہ سارے کنٹریز پہ کس طرح کا اٹیک ہوا, کس طرح وہاں کے ماں اور بہنوں پہ اٹیک ہوا, کیسا لوگوں کا قتل ہوا, یہ سب تمام چیز ہم دیکھے تو ہے. آج انڈیا کے جو حالات ہیں, خاص کر کے گجرات میں جو حالات ہوئے, جو اسام میں جو حالات ہوئے, آج ہم کو سننے کو جو مل رہا ہے, اور برما کے جو مسلمان کے حالات, اور روہنگیا جو مسلم خاص کر کے, یہ سارے جو سچویشنز ہے کیا وجہ سے ہے. اور خاص کر کے پوری دنیا میں اگر دیکھیں گے, ایک جو آرگنائزیشن ہے دا UN ریفیوجی ایجنسی ہے, UNHCR کے نام سے, یہ آرگنائزیشن یہ بتا رہا ہے 110 ملین مسلمان آج بے گھر ہو چکے ہیں. 110 ملین مانے 11 کروڑ مسلمان جو زندے ہیں, جو مر گئے وہ اس کا کاؤنٹ الگ ہے, جو زندے ہیں, جو بے گھر ہے, زبردستی ان کے گھروں سے باہر نکالا گیا. آج جو ہے نا وہ روڈوں پہ زندگی گزارنے کے نوبت پہ 110 ملین مسلمان ہیں. یہ حالات حالانکہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں, یہاں پہ سوالات جو ہے مسلمان پہ جو حالات آ رہے ہیں, کہ اللہ جانتا نہیں جانتا. بھائی آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, اللہ کے علم میں ہے نہیں ہے سارے چیز, جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے. تو اگر اللہ کے علم میں ہے تو اللہ یہ ظالموں کو روک رہا کیوں نہیں, یہ جو ظلم مسلمانوں پہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم اللہ روک رہا کیوں نہیں. دوسرا سوال, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. مسلمان تو دعائیں کر رہے ہیں, رمضان میں دعائیں ہو رہے ہیں, کعبہ شریف میں دعا ہو رہا ہے, روزہ رکھ کے دعائیں ہو رہے ہیں, علماء کرام دعائیں کر رہے ہیں, بچے دعائیں کر رہے ہیں, عورتیں دعائیں کر رہے ہیں, کئی قسم کے دعائیں ہو رہے ہیں, لیکن اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. دن بدن مسلمانوں کے حالات بگڑتی کیوں جا رہی ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. تو یہ جو حالات کے اندر ہم غور کریں گے, ہمارے جو علماء کرام کئی لوگ جواب یہ دیتے ہیں, بھائی یہ جو ہے مسلمانوں کو بہت بڑا امتحان ہے اللہ کی طرف سے. اس حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, اور کیا کرنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگنا چاہیے, اور نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. آج ہم جو ہے نمازوں سے دور ہیں, آج اللہ کی عبادت سے دور ہے, اللہ کے احکامات کو عمل کرنے میں ہم دور ہے, کوتاہی کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ کی مدد آنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے تعلق سے دعا کرنا چاہیے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں, جو بھی ظلم ہو رہا ہے دنیا پہ, یہ ظالموں کے بارے میں ہم دعا کرنا چاہیے, یا اللہ ان کو ہدایت دے دے, اگر ان کے حق میں ہدایت اگر نہیں ہے تو ان کو برباد کر دے. بھائی یہ ہم سن رہے ہیں نہیں سن رہے باتیں, کیا نئی بات ہے, کیا ہم یہ چیز کو مانیں گے نہیں مانیں گے. صبر کرنا چاہیے, یس اور نو, صبر کرنا چاہیے, نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے, اور ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے دے. اگر ان کے حق میں ہدایت اگر نہیں ہے تو اللہ ان کو برباد کر دے. تو دعائیں, تہجد میں بھی دعائیں ہو رہے, رمضان میں بھی دعائیں رہے, کئی سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے. تو سوال یہ ہے, ہم دعائیں کر رہے ہیں جو ظالم لوگ ہیں ان کے اوپر عذاب دے دے. اور یہ بھی ہم کو سننا مل رہا, ان قریب اللہ کا فیصلہ آئے گا, ظالموں کو پکڑے گا. اللہ ڈھیل دے رہا ہے, وقت ان قریب ہے, یہ لوگوں کو اللہ پکڑنے والا ہے, ان کے اوپر اللہ کی عذاب آ جائیں گی. تو یہ جو ہے ہم سن رہے, اب انتظار میں ہم تھک رہے. تو یہاں پہ سوال یہ ہے, کیا اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا, کیا اللہ ان کو پکڑنے والا ہے جو ظلم کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے. قرآن کے اندر سورہ الشورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 208 اور 209, یہ دو آیتوں کا اگر دیکھیں گے. اسی طرح سورہ القصص
سورہ نمبر 28 آیت نمبر 59 کو اگر دیکھیں گے، اسی طرح قرآن میں سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 131 یہ آیتوں میں اگر دیکھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلی انداز میں یہاں پہ بتا رہا، اور اللہ کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک کہ ایک ڈرانے والے کو ان تک نہیں بھیجے گا، اور اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والے کو نہیں بھیجا۔ تو یہاں پہ یہ پتا چل رہا ہے، ایک ڈرانے والا مانے ایک نبی، ایک رسول۔ اللہ جو ہے نا ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نبیوں کو بھیج رہا تھا۔ تو جو ظلم کر رہے ہیں، جو غلط راستے میں ہیں، ایسے لوگوں کے پاس اللہ ایک ڈرانے والوں کو بھیجے گا، ان کو خوشخبری دے گا۔ اگر مان لیں گے تو خوشخبری ہے، نہیں مانیں گے تو آپ کے لیے عذاب ہے۔ اللہ سے ڈرو، ڈرانے والے کو بھیجے گا۔ اس کے باوجود اگر وہ لوگ نہیں سدھریں گے، اگر وہ لوگ اپنا اصلاح نہیں کر لیں گے، اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے، تو اللہ ان کے اوپر عذاب بھیجے گا۔ تو یہاں پہ ایک کنڈیشن ہے، اللہ ان کے اوپر عذاب اگر بھیجنا ہے، اللہ ان کو ہلاک اگر کرنا ہے، تو ان کے پاس ڈرانے والا بھیجنا۔ تو اب تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اب ڈرانے والے کون رہنا چاہیے؟ یہ مسلمان امت جن کے پاس یہ قرآن ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے امتی ہے۔ آج ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، یہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں پیغام دینا، یہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں بتانا۔ پوری دنیائی سطح پہ جو لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو دعوت دیے؟ کیا یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو کیا اسلام کا پیغام پہنچائے؟ کیا ہم توحید کا میسج ان تک پہنچائے؟ کیا ان کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتائے؟ کیا ہم ان کو ڈرائے؟ کیا ان کو جنت کی خوشخبری دیے؟ اگر اصلاح کرنے میں فائدہ ہے، کیا ہم بتائے لوگوں کو؟ کہ دنیا سطح پہ پوری مسلمان کیا دعوتی کام کر رہے ہیں؟ کیا بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ہم دعوت کا کام کر لیے، اگر ان کو ڈرا دیے، ان تک میسج پہنچ گیا، اس کے باوجود اگر یہ لوگ ظلم کریں گے تو اللہ یہ لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ تو یہ 3 آیتوں میں کیا ہے؟ اور اللہ کسی بھی بستی کو، کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک کہ ان کے پاس اللہ ایک ڈرانے والے کو نہیں بھیجے گا۔ دیکھیے، اگر اللہ کسی قسم کا ڈرانے والے کو نہیں بھیجا، ان تک پیغام نہیں پہنچا، ان کو اگر ہلاک کر دیا تو وہ ظلم ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرے گا، پہلے میسج دے گا، سمجھائے گا۔ دوسرا سوال، آج مسلمانوں کے اوپر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اتنی بری حالات جو آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کس وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ غور کریں گے، سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 74 کے اندر اللہ بتا رہا ہے، تمہیں جو کوئی بھی بھلائی ہوتی ہے، تمہاری زندگیوں میں جو کوئی بھی بھلائی ہوتی ہے، وہ اللہ کے طرف سے ہے، اور تمہارے زندگی میں جو کوئی بھی برائی ہوتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اللہ کھلے انداز میں بتا رہا، کسی ایک آدمی کی زندگی میں یا کسی قوم کے اوپر جو بھی بھلائی ہوتی ہے، جو بھی اچھائی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ بھی ہم کو برائی ہو رہی ہے ہمارے زندگی میں، وہ ہمارے خود کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو دیکھیے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دیا یہاں پہ، جو حالات، برے حالات پیدا ہو رہے، یہ ہم خود کما لیے، مانے ہم خود ایسی کچھ غلطی ایسی کر بیٹھے، ہماری غلطی کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئی۔ قرآن کا مطالعہ یہی بتا رہا، قرآن اسٹڈی کریں گے ہی سمجھ میں آ رہا۔ اب آئیے دیکھیں گے کون سی وہ غلطی ہے مسلمان قوم انجانے میں کر رہے ہیں، یا جان کے انجانے میں کون سی وہ غلطی، بہت بڑی غلطی، اتنی بڑی غلطی جس کی وجہ سے پوری دنیائی سطح پہ پریشان ہے مسلمان۔ ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 آیت کو جب پڑھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ بتا رہا ہے، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں کو اور ہدایتوں کو جو چھپاتے ہیں، اس کے باوجود اس میں بتا دیا کہ سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو لوگ چھپائیں گے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت دینے والے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ بھائیو تھوڑا غور کریے، جو لوگ ہماری اتاری گئی ہوئی دلیلوں کو جو چھپائیں گے، اللہ کے ہدایتوں کو جو چھپائیں گے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ قرآن میں بتا رہا۔ اب بتائیے، اللہ کی اتاری ہوئی دلیل اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ آج اسلام کے پیغام کو، قرآن اور حدیث کے پیغام کو، اللہ کے دلیلوں کو جو نازل کیا، اس کو چھپانے والی قوم کون ہے؟ کیا یہودی قوم ہے، یا عیسائی قوم ہے، یا ہندو قوم ہے؟ کون سی قوم ہے اللہ کے دلیلوں کو چھپا رہی؟ مسلمان۔ دلیل تو ہمارے پاس ہے، قرآن مجید تو ہمارے پاس ہے، قرآن تو ہمارے پاس ہے، قرآن کو ہم تو چھپا رہے۔
जो इसको छुपाएंगे, माने जो लोगों को नहीं बताएंगे, उनके ऊपर अल्लाह की लानत है। भाई मेरा ये सवाल है, जिस कौम पे, जिस इंसान पे अल्लाह की लानत है, क्या वो कौम खुश रहती? क्या वो कौम तरक्की पे जाएंगी? नहीं, हरगिज नहीं हो सकती। तो माने यहां पे ये पता चला कि मुसलमान के ऊपर अल्लाह की लानत है जो लोग कुरान को छुपा रहे हैं। हालांकि कुरान अल्लाह जो नाजिल करा, किसके लिए करा? अल्लाह सारे इंसानों की हिदायत के लिए करा। अल्लाह सुबहान बता रहा कि शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कुरान को मैं नाजिल किया सारे इंसानों के हिदायत के लिए। आज मौजूद तो हमारे पास है कुरान, सारे इंसानों के लिए पहुंचाना था, हम तो इसको छुपा दिए, अपने बिजी लाइफ में बिजी रह गए। हमारा जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी अल्लाह हमके ऊपर दिया, वो जिम्मेदारी को हम भूल गए। भाई गौर करिए, खास करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहा सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। देखिए, तुमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है मुसलमान उम्मत के लिए तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। ये जो उम्मत है, हम किसके लिए? लोगों के लिए है। हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो एसोसिएशन है, हमारी जो सोसाइटी है, किसके लिए? सारे इंसानों के लिए हिदायत है। समाज के अंदर अगर हम देखेंगे, समाज के अंदर रेड्डी कम्युनिटी, हाँ रेड्डी कम्युनिटी का एक वेलफेयर सोसाइटी रहता, किसके लिए काम करता भाई? वो रेड्डीज के लिए काम करता। कापू कम्युनिटी का वेलफेयर सोसाइटी है, वो सोसाइटी में कौन रहते? कापू लोग रहते। कापू कम्युनिटी रहती, किसके लिए काम करती? उनके खुद के भलाई के लिए काम करती। और माला कम्युनिटी है, मादिगा कम्युनिटी है, जो भी ऐसे ऐसे कम्युनिटीज बने, उस कम्युनिटी के मेंबर्स कौन रहते? सिर्फ उस कम्युनिटी के लोग रहते। वो कम्युनिटी किसके वेलफेयर के लिए काम करती? खुद के वेलफेयर के लिए काम करती। यहां पे एक कम्युनिटी है जो मुसलमान कम्युनिटी, जिसको अल्लाह कहता है बेस्ट उम्मत, खैरा उम्मत। यस, हम तो है, तो हम किसके लिए काम करना चाहिए? हम भी वो लोग जैसा काम कर रहे, उसी तरह हम के लिए, हमारे लिए खुद सोच ले रहे। हम बस अल्लाह बता रहा, ये जो कम्युनिटी है, ये जो उम्मत है, सारे इंसानों के लिए है, सारे इंसानों के लिए भाई। तो क्या करेंगे हम? सारे इंसानों को भलाई की तरफ बुलाएंगे, अच्छाई की तरफ बुलाएंगे, बुराई से रोकेंगे। हम पूरे समाज के अंदर जहां कोई भी, जो कुछ भी बुराई हो रही है, जिम्मेदारी हमारी है समाज के अंदर से बुराई खत्म करना, लोगों के जहनों में से बुराई खत्म करना, समाज के अंदर अच्छाई को बढ़ाना, समाज के अंदर यूनाइट करना, लोगों में अनयूनिटी जो है उसको खत्म करना, यूनिटी लेके आना। और सबसे बड़ी अच्छाई एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाना, और सबसे बड़ी बुराई शिर्क से लोगों को रोकना, समझाना। ये जो हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी काम के लिए 1,24,000 नबियों को भेजा, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और आखिरी नबी के बाद और कोई नबी आने वाले नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जिम्मेदारी आप और मेरे ऊपर रखा। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में आयत नाजिल करा, सूरह यूसुफ के अंदर सूरह नंबर 12 आयत नंबर 108 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताता है, कुल हाज़िही सबीली, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कह दो, आप कह दीजिए क्या? कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अल्लाह बसीरतुन अना व अना बित्तबानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ये मेरा रास्ता है और सीधा रास्ता है, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूं पूरी बसीरत और इल्म के साथ। मेरी इताअत करने वाले भी यही काम करेंगे। हम किसकी इताअत करने वाले हैं भाई? कौन सा कलमा पढ़े? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माने हम। जो इंसान, जो कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना, उसका भी यही काम होना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। अल्लाह कुरान में बता रहा, कह दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा रास्ता, मेरा काम, मेरे लोगों का काम भी यही होना चाहिए, यही होगा। आज हम तो नहीं कर रहे। दावत देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर फर्ज है। जब हम ये इसका बात का जिक्र आता है, लोग सवाल करते हैं, भाई अगर फर्ज है तो कहां पे लिखा हुआ है? हमारे भाइयों को या हिंदू ईसाई जो भी है, इनको इस्लाम का पैगाम देना है, ये कहां पे लिखा हुआ है? फर्ज बोल के कहां पे है? हाँ करना है, अच्छी बात है, फर्ज बोल के कहां पे है? ऐसे हालात में आज हम है, इसलिए कि हम कुरान को समझकर नहीं पढ़े। कुरान को समझकर अगर कोई पढ़ता तो ये सवाल नहीं आता कि ये फर्ज है कहां पे लिखा हुआ है। देखिए, इस्लाम को अगर समझेंगे, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, कोई भी इंसान मुसलमान किस तरह होता है? मुसलमान होने के लिए वो ईमान लाना चाहिए। अगर ईमान ला लिया तो मुसलमान हो गया।
अरकान ईमान कितने हैं? 6 है। अरकान ईमान में से सबसे पहला अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अल्लाह के नबियों पर ईमान, अल्लाह के उतारे हुए किताबों पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान और मुक़द्दर पर ईमान, अच्छाई और बुराई पे अल्लाह के जानिब से ईमान रखना है। अगर ये एक इंसान, चाहे वो अब्दुल्ला हो, चाहे वो रवि हो, शंकर हो, डेविड हो, कोई भी हो, अगर ये 6 ईमानों को जिस तरह लाना इस तरह ला लिया, वो क्या है? वो मुसलमान है। वो ईमान ला लिया, अल्लाह पर ईमान ला लिया, आखिरत पर ईमान ला लिया, अल्लाह के किताब पे ईमान ला लिया, अल्लाह के रसूल पे ईमान ला लिया, फरिश्तों पे ईमान ला लिया, मुक़द्दर पे ईमान ला लिया, तो क्या हो गया? मुसलमान हो गया। अब मेरा सवाल यह है, मुसलमान होने के बाद कितने फर्ज है मुसलमान पे? हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम? 5 पिलर्स, 5 फर्ज है। कौन से 5 फर्ज है भाई? सबसे पहला फर्ज क्या है? सबसे पहला फर्ज नमाज है क्या? अच्छा, नमाज है। दूसरा फर्ज क्या है? रोजा है। तीसरा ज़कात है। 5वां हज है। तो उससे सबसे पहला क्या है? पहला नमाज, रोजा, ज़कात, हज, 4 ही हुए। नमाज, रोजा, ज़कात, हज 4 हो गए। तो 5वां कौन सा फर्ज मिस हो रहा? कलिमा। कौन सा है? कलिमा। सबसे पहला फर्ज कलिमा। लोग समझ रहे कि कलिमा पढ़ना, नहीं भाई, कलिमा पढ़ना सबसे पहला फर्ज नहीं होता। सबसे पहला फर्ज शहादत देना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं, आई एम ए विटनेस, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। माने कलमा पढ़ना क्या? कलमा पढ़ा तो ही मुसलमान बनाना, कलमा पढ़ने से ही मुसलमान बनाना। मुसलमान बनने के बाद फिर कलमा पढ़ना है क्या? कलमा पढ़ने से मुसलमान बना। मुसलमान बनने के बाद 5 फर्ज है। पहला फर्ज क्या है? शहादत, गवाही देना, दावत का काम करना, दावत इल्लल्लाह सबसे पहला फर्ज। दूसरा फर्ज नमाज। नमाज पहला फर्ज नहीं होता भाई, नमाज दूसरा फर्ज है। सबसे पहला फर्ज दावत इल्लल्लाह, दावत का काम करना सबसे पहला फर्ज। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। नमाज 5 वक्त की नमाज फर्ज कब हुई? 5 वक्त की नमाज फर्ज मेराज में हुई ना। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज को बुलाए, वहां पे गिफ्ट के तौर पे 5 वक्त की नमाज मिली। मेराज नबूवत के 11.5 साल के बाद, माने हिजरत करने से, मक्का से मदीना हिजरत करने से पहले। मक्का में 13 साल थे, मदीना में 10 साल थे। 13 और 10 23 ईयर्स, 23 साल हो गए। हिजरत करने से पहले मेराज हुआ। मेराज में गिफ्ट में मिला। जब गिफ्ट मिला उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, नमाज पढ़ना सिखाए। वो कहे कि मैं जैसा नमाज पढ़ता हूं उस तरह नमाज पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सीखे जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नमाज पढ़ रहे थे, साहबा सीखे नमाज शुरू करे। कब? हिजरत के वक्त पे। माने तकरीबन 12 साल तक ये 5 वक्त की नमाज नहीं थी। तो मेरा सवाल यह है, जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, साहबा सव्वों के लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, नमाज तो नहीं थी, फिर क्या कर रहे थे? नमाज दूसरा फर्ज था, पहला फर्ज पे अमल हो रहा था। पहला फर्ज क्या था? शहादत देना था, गवाही देना था, लोगों को समझाना था, एक अल्लाह के बारे में लोगों को बताना था, एक माबूद के तरफ लोगों को दावत देना था, शिर्क से लोगों को रोकना था। ये दावत का काम सबसे पहला फर्ज। दूसरा फर्ज नमाज। रोजा कब आया? मदीना की जिंदगी में आया। 13 साल के बाद मदीना जाने के बाद रोजा शुरू हुआ। ज़कात वहीं पे हुआ, हज वहीं पे हुआ। देखिए, 5 फर्ज है। सबसे पहला फर्ज कलिमा। कलिमा का पैगाम लोगों को, शहादत। शहादत माने विटनेस देना, गवाही देना। यही था सारे नबिया काम कर रहे थे, यही काम था सहाबा कर रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में, आखिरी जब हज था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। 1,40,000 सहाबा मौजूद थे। 1,40,000 सहाबा मौजूद थे। उस तकरीर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर रहे हैं, ए सहाबा, ए मेरे सहाबा, ये मुझे बताओ कि अल्लाह जो नाजिल किया मेरे ऊपर, क्या वो मुकम्मल में आप तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? तो साहबा जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ भी अल्लाह आपके ऊपर नाजिल किया वो आप तक, हम तक पहुंचा दिए, बेशक हम तक पहुंचा दिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे? अल्लाह तू गवाह रहा, अल्लाह को गवाह बना रहे, मैं पहुंचा दिया। तो फिर पूछ रहे, ये साहबा मुझको ये बताओ कि जो मुझ पर अल्लाह नाजिल किया, क्या हम आप तक पहुंचा दिया या नहीं पहुंचा दिया? साहबा ने बोले मुकम्मल हम तक पहुंचा दिए। फिर अल्लाह को गवाह बना रहे, अल्लाह तू गवाह रहा इस चीज के लिए। 3 बार हो। क्यों? कल सवाल होगा, कल लोगों को सवाल होगा, क्या ये नबी को मैं भेजा, क्या तुम तक दावत पहुंचाए नहीं पहुंचाए? सारे नबियों के बारे में उस कौम के लोगों को सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन।
سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا میں تم جو قومیں ہیں قوموں میں سے لوگوں کو ٹھہرا کے جب سوال کروں گا تمہارے بارے میں جب کیا حالت کیا ہوگی نبی تمہاری حالت کیا ہوگی تو وہ ڈر تھا اسی لیے اللہ کو گواہ بنا رہے کہ میں سب کچھ پہنچا دیا میں کچھ نہیں چھپایا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے صحابہ سنو یہاں جو موجود ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ میرے جانب سے تم کو ایک بات بھی اگر پتا چلی تو یہاں پہ جو موجود نہیں ہے جو غائب ہے ان تک بات پہنچاؤ مانے یہ بتائے کہ بلغ ونی ولو آیا تم کو ایک بھی بات میرے جانب سے تم تک پہنچ گئی تم یہ کرنا کہ جو نہیں ہے ان تک پہنچاؤ یہ آرڈر تھا تو مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو گئی تو ہماری ذمہ داری شروع ہو گئی اس کے بعد 1,40,000 جو صحابہ وہاں موجود تھے وہ وہاں سے نکل پڑے کہاں پوری دنیا میں پھیل گئے بھائی پوری دنیا میں پہل کے اسلام کا پیغام دینا شروع کرے لوگوں میں انڈیا بھی ہے سارے کنٹریز پہنچے جیسے صحابہ انڈیا پہنچے انڈیا کے لوگ ہمارے داد پردادا کوئی اسلام قبول کرے اس کے بعد آج ہم مسلمان ہیں ہمارا اب نہیں ہے نا کیا ہمارا اب ہے کہ انڈیا کے مسلمان کیا ہمارا اب ہے ہوں گے 1% 2% کوئی بھی ہوں گے عرب سے کوئی یہاں پہ مائگریٹ ہوئے مگر یہاں پہ 98-99% مسلمان عرب بریڈ نہیں ہوتا ہم وی آر انڈینس ہم یہاں کی بریڈ ہے ہم یہاں کے جات والے ہیں ہم یہی کے لوگ تھے اللہ ہم کو ہدایت دیا صحابہ آئے سمجھائے تو ہم کو اسلام ملا اسی طرح پوری دنیا کے اندر اسلام پہلا آج ایک کام کون کر رہے بھائی پوری دنیا کے اندر ہمارے جو عیسائی بھائی لوگ ہیں ویسٹرن کنٹری سے یہ لوگ پورے کنٹریز کو پہل رہے پورے ڈسٹرکٹس میں پہل رہے گاؤں گاؤں میں پہل رہے ہر کالونی میں پہل رہے وہاں پہ بس کے وہاں کے لوگوں کو ان کی عیسائیت سمجھا رہے آج ان کے اندر وہ سنت دکھ رہی آج ان کے اندر وہ عمل دکھ رہا اس کو کیا ضرورت عیش و آرام کی زندگی گزار سکتا تھا مگر اپنا ملک چھوڑا افریقن کنٹریز میں جا رہے انڈیا میں ہر جگہ جا رہے ہم جب ڈسٹرکٹس میں جا کے دیکھیں گے وہاں پہ کئی کرسچنز ویسٹرن کنٹریز سے آ رہے امریکہ سے کوئی آ رہا کہیں سے کہیں آ رہا اور وہاں پہ گاؤں میں جا کے سمجھا رہے اس کو زبان نہیں آتی ہے کہ لوکل زبان نہیں آتی لیکن اس اپنے زبان میں وہ بیان کر رہا کوئی ٹرانسلیٹ کر رہا میرا سوال یہ ہے ہمارے عرب میں ہمارے جو مسلم بھائیاں کیا کر رہے کیا عرب میں جو مسلم بھائی ہے کیا یہ لوگ بھی آج دنیا میں پہل کے دعوتی کام کر رہے جیسے صحابہ کرے تھے نہیں کر رہے کیا ہم دعوت کا کام کر رہے کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے اللہ کہہ رہا جو کوئی بھی میرے اتاری ہوئی دلیلوں کو میرے اتاری ہوئی احکاموں کو چھپائے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے لعنت دینے والے سارے لوگوں کی لعنت ہے بھائی غور کریے بہت بڑی ذمہ داری ہم چھوڑ دیے سب سے پہلا فرض ہم چھوڑ دیے قرآن کے اوپر ہم کو ایمان لانا ہے یہ اللہ کا کلام ہے ماننا اور اس کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کو پہلانا اب دیکھیے قرآن میں کیا ہے 6236 آیتیں ہیں 6236 آیتیں غور کریے بہت اہم چیز بتا رہا ہوں ویری امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو 6236 آیتیں قرآن میں موجود ہے اسلامک شریعت جتنی بھی ہے چاہے نماز لے لو روزہ لے لو زکوٰۃ لے لو حج کے بارے میں لے لو یا نکاح لے لو طلاق لے لو خلا لے لو جائیداد کی تقسیم لے لو واٹ ایور اٹ میں بھی مکمل شریعت صرف 525 آیتوں میں موجود ہے اب سوال اٹھتا ہے 6236 آیتوں میں سے 525 آیتوں کو اگر نکالیں گے مکمل شریعت آ گئی بچے ہوئے 5711 آیتوں میں کیا ہے اسلامک شریعت تو نہیں ہے اس کے اندر پھر کیا ہے 5711 آیتوں میں دعوت کے کام کے بارے میں اللہ بتا رہا دعوت کے کام کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے دعوت کے کام کیسا کرنا چاہیے لوگ کیسا سوال کریں گے تم کیسا جواب دینا لاجیکلی کیسا سمجھانا انٹلیکچولی کیسا سمجھانا دلیل دے کے کیسا سمجھانا دعوت کے کام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہا ہے کتنے میتھڈ ہے دعویٰ کے کتنے طریقے دعویٰ کے لوگوں میں کتنے قسم کے عقائد ہے عیسائی لوگ کتنے خداؤں پہ ایمان رکھ رہے عیسائی 3 خداؤں پہ ایمان رکھ رہے مجھ کو کیسا پتا چلا قرآن پڑھا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ان سے کہو کہ 3 خدائیں مت کہو 3 خدائیں کہہ رہے ہو لوگ اللہ مجھ کو قرآن میں بتا رہا اور ان سے کہو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ اہل کتابوں سے کہو یہ میرے اہل کتاب کے بھائیوں آئیے اور آپ کے اور میرے یکسانیت کی طرف جو آپ کے اور ہمارے جو یکسانیت ہے وہ کیا ہے ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے
یکسانیت کہاں پہ؟ تمہاری کتاب میں اور میری کتاب میں. تمہارے ہاتھ میں جو کتاب ہے اور میرے جگہ جو کتاب ہے, یہ دونوں کتابوں میں سملیرٹی کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کا ذکر ہے, تین خداؤں کا ذکر نہیں ہے. تم زبان سے کہہ رہے ہو. پوری بائبل کھول کے پڑھ لیجئے, کہیں بھی ٹرینٹی کا ورڈ نہیں ہے, تین خداؤں کا ذکر نہیں ہے. پورے رامائن اٹھا کے پڑھ لیجئے, رام بھگوان بول کے ذکر نہیں ہے. پورا بھگوت گیتا اٹھا کے پڑھ لیجئے, کہیں شری کرشن بھگوان بول کے کہیں نہیں ہے. سائی بابا کی پوری زندگی پڑھ لیجئے, سائی بابا کہیں بھی میں خدا ہوں میری عبادت کرے نہیں بولا گیا. اللہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ تم لوگ جن کو معبود بنا لیے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہو دلیل پیش کرو. دلیل نہیں ہے بھائی, آج بھی نہیں ہے, قیامت تک دلیل نہیں ہے. یہ سارے چیزیں کہاں بتا رہا؟ 5711 آیتوں میں بتا رہا. دعوت کا کام کیسا کرو؟ عیسائیوں سے بات کر رہے, عیسیٰ علیہ السلام کا ایگزامپل دے کے بات کرو. مریم علیہ السلام کا ایگزامپل دے کے بات کرو. یہودیوں سے بات کر رہے, موسیٰ علیہ السلام کا ایگزامپل دے کے بات کرو. اور وہاں کے مشرکوں سے بات کر رہے, ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دے کے بات کرو. اسی لیے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کا نام, موسیٰ علیہ السلام کا نام, ابراہیم علیہ السلام کا نام کا ذکر ہے. کیوں؟ ان قوموں کو دعوت دیا جا رہا تھا. جس قوم کو دعوت دے رہے, جب توحید کی بات ہوئی تو لوگ کہنا شروع کرے, کیا تم اب ہمارے باپ دادا کے دین سے ہم کو پھیرنا چاہ رہے ہو؟ ہمارے باپ دادا کے دین پہ ہم ہیں, کیا تم آ کے ہم کو پھیرنا چاہ رہے, ہم کو بھٹکانا چاہ رہے؟ تو اللہ کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہنے کے لیے کہتا ہے, میں جو دعوت دیتا ہوں نیا دین نہیں ہے جو تمہارے باپ موسیٰ, تمہارے باپ عیسیٰ, تمہارے بڑے عیسیٰ, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی ہے. جس قوم سے بات کر رہے ہیں ان کے بڑوں کا ذکر ہو رہا. تو غور کریے, موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا کے دعوت کا کام کرے, یہ ہم کو کیوں قرآن میں بتا رہا؟ کیا قرآن کو موٹی کرنا تھا؟ قرآن بڑی بک بنانا تھا؟ آیتوں کو بھرنا تھا؟ نہیں. اور تمہارے وقت میں اگر ظالم بادشاہ بھی ہو, ان تک جا کے دعوت کا کام کرنا. یہ سارے چیزیں نبیہ کیسا کام کرے, یہ سارے چیزیں ہم کو قرآن میں کیوں بتا رہا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے بھائی, یہ ہم کو کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو لعنت ہے اللہ کی. غور کریے, قرآن میں اللہ کہہ رہا لعنت ہے اللہ کی. اور ایک حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث, حدیث نمبر 6705 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے, کیا بتا رہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں فلانے شخص سے, فلانے آدمی سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام اس آدمی سے محبت کرنا شروع کر دیتے اور آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلانے آدمی سے محبت کر رہا ہے, میں بھی محبت کر رہا ہوں, تم بھی محبت کرو. سارے ملائکہ اس آدمی کے بارے میں محبت کرنا شروع کر دے رہے, اور اس آدمی, اس شخص کے بارے میں محبت اور عزت ساری دنیا میں پھیلائی جاتی. سارے انسانوں میں, سارے جانوروں میں, سارے لوگوں میں دلوں میں عزت آ جاتی اس آدمی کے بارے میں. اسی لیے کسی آدمی کو لوگ عزت کر رہے, اس کا مطلب اللہ کے مقام پہ, اللہ کی جگہ اس آدمی کا عزت ہے. حدیث کا کنٹینیوشن میں ہے, اللہ جب کبھی بھی کس آدمی کے بارے میں بغض رکھتا, بغض رکھتا مانے بغض مانے نفرت, ایسی ویسی نفرت نہیں, ایسی نفرت ہے جو بدلہ لینے والی نفرت, بدلہ لینے والی نفرت. اللہ جب کسی سے بدلہ لینے والی نفرت رکھتا تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا اور کہتا ہے, جبرائیل میں فلانے آدمی سے بغض رکھ رہا ہوں, بدلہ لینے کی نفرت ہے مجھ کو, تم بھی نفرت کرو. جبرائیل علیہ السلام نفرت کرنا شروع کر دے رہے آدمی سے, اور اعلان ہو رہا فرشتوں میں, اس آدمی سے اللہ نفرت کرے, تم بھی نفرت کرو. سارے ملائکہ نفرت کرنا شروع کرے, اور اس آدمی کے تعلق سے سارے دنیا میں بغض پھیلایا جائے گا, مانے بدلہ لینے والی نفرت پھیلایا جائے گا. اس آدمی کو اگر کوئی دیکھا تو نفرت آ جاتا دل کے اندر, عزت نہیں رہتی. اب دیکھیے بھائی, پوری دنیائی سطح پہ مسلمان کو دیکھے تو لوگوں کے ذہن میں عزت ہے, تو کیا فیلنگ آ رہا بتائیے؟ نفرت ہے. مسلمان کو دیکھتے ہی نفرت آ رہا, آنکھ پہ کانٹے آ جا رہے. موب لنچنگ کیوں ہو رہا؟ کہیں برقعے والے جا رہی, کہیں داڑھی والا جا رہا, کبھی ٹوپی دکھ گیا, حملہ کیوں ہو رہا؟ 4-5-6 لوگ مل کے حملہ کیوں کر رہے, مار دے رہے کیوں؟ جو ان کو روک کے اگر ہم سوال کریں گے, ارے بھائی جس کو مار رہا ہے, جس کے اوپر حملہ کر رہا ہے, اس کا نام جانتا؟ نہیں, ہم نہیں جانتے. اس کا پتہ جانتا؟ نہیں, ہم اس کا پتہ بھی نہیں جانتا. کیوں مار رہے؟ مارنا دل بول رہا, ہم کو مارنا دل بول رہا. کیوں؟ اللہ کے جگہ بھی نفرت ہے, اللہ بھی نفرت کر رہا. کیوں؟ حق چھپا دیے. اللہ کی لعنت ہے مسلمانوں پہ آج جو حق چھپائے, اللہ کی لعنت ہے. یہ میری بات نہیں, قرآن کھول کے پڑھ لیجیے. تو
یہ جو سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے. اب آئیے, اللہ کا عذاب اگر آیا, غور کریے, اللہ کا عذاب اگر آیا, یہ عذاب میں پھنسنے والے کون ہیں؟ یہ عذاب کس کے اوپر آئے گا؟ سورہ الانعام کھول کے پڑھیے, سورہ نمبر 6 آیت نمبر 47 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو, تم کہہ دو, کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جب اللہ کے جانب سے جب عذاب اچانک آئے گا یا کھلے عام آئے گا, جب عذاب میں ہلاک ہونے والے, کیا ظالم کے علاوہ کوئی ہلاک ہوگا؟ مانے یہاں پہ یہ پتا چل رہا اللہ کا عذاب اگر زمین پر نازل ہو گیا اس میں ظالم لوگ ہی ہلاک ہوں گے. یس, ویری گڈ, بات تو سمجھ میں آ رہی. اب ظالم کون ہے؟ ظلم کرنے والا ظالم ہے. اب ہمارے نظروں میں یہودوں میں سے کئی لوگ ظلم کر رہے, عیسائیوں میں سے کئی لوگ ظلم کر رہے, RSS میں سے بہت سارے لوگ ہم پہ ظلم کر رہے, تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا, ہم سمجھ رہے. اب آئیے اللہ کے نظروں میں ظالم کون ہے دیکھیں گے. ہمارے نظروں میں تو یہ لوگ ظالم ہیں, ہم پہ ظلم ہو رہا. اللہ کے نظروں میں ظالم کون ہے؟ سورہ بقرہ کھول کے پڑھیے, سورہ بقرہ آیت نمبر 140 سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو, کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ زیادہ جانتا ہے, اللہ زیادہ جانتا ہے. اللہ کہتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کے طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے. لا الہ الا اللہ کی گواہی ہمارے پاس ہے. اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کے احکامات ہیں, اللہ کے جانب سے ایک گواہی ہے اور اس کو چھپائے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے اللہ کے نظروں میں. اب دیکھیں یہاں پہ ظالم لوگ دو ہیں, دو ظالمات دکھ رہے ہم کو. یہ ایک مسلمان قوم پہ جو ظلم کر رہے یہ لوگ ظالم ہیں, اور جو حق کو چھپا رہے مسلمان بھی ظالم ہیں. یہ دو ظالموں میں سے سب سے بڑا ظالم کون؟ اللہ کے نظروں میں مسلمان. ایسا کیسا بھائی؟ ریپ کر دے رہے, بچوں کو قتل کر دے رہے, مار دے رہے, بلڈوزنگ کر دے رہے, برباد کر دے رہے, وہ تو بڑا ظلم ہے نا. یہ حق کو چھپانا بڑا ظلم کیسا ہوتا؟ غور کریے, تھوڑا سوچئے, اللہ عقل دیا نا, سوچئے. دیکھیے کسی آدمی کا قتل کر دیے, جس کا قتل ہو اس کا کیا نقصان؟ دنیا کا نقصان ہو گیا, دنیا برباد ہو گئی, دنیا ختم ہو گئی. اگر کسی کو توحید نہیں پہنچائے, کسی کو ہم حق نہیں سمجھائے, تو اس کو کیا نقصان ہو رہا؟ آخرت کا نقصان ہو رہا. اب بتائیے, دنیا کا نقصان بڑا, آخرت کا نقصان بڑا. آخرت کا نقصان بڑا. وہ تو ہمارا دنیا بگاڑ رہے, ہم تو ان کی آخرت بگاڑ رہے نا بھائی. اس لیے اللہ کہتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس میرے جانب سے ایک گواہی ہو اور اس کو چھپائے. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ آج مسلمان ہے جو حق کو چھپا دیا. اور اللہ کے نظر میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے, سورہ حمیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 کے اندر اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی کے بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے بندہ ہوں, اللہ پہ ایمان لاتا ہوں. اگر کوئی انسان لوگوں کو اللہ کے طرف بلاتا ہے, مانے جو آدمی شرک میں ہے, ایسے انسان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, اس آدمی اللہ کے نظر میں سب سے بہتر ہے. سب سے گندا انسان کون ہے؟ حق کو چھپانے والا. کون کہہ رہے بھائی؟ یہ میں نے کہہ رہا ہوں, اللہ سبحانہ قرآن میں اعلان کر رہا. ہم تو قرآن نہیں پڑھے بھائی. اور سب سے بڑی بیماری ہمارے اندر کیا آ گئی معلوم؟ سب سے بڑی بیماری کیا ہے بھائی؟ آج ہمارے اندر یہ فیلنگ آ گیا جو فیلنگ یہودیوں میں تھا. یہودیاں یہ مانتے کہ ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں, ہم اللہ کے خاص بچے ہیں, اللہ کی رحمت صرف ہمارے پہ ہے. ہم یہودی کے علاوہ جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں وہ بیکار ہیں, کچھ کے بھی نہیں ہیں. ہمارے لیے اللہ جنت بنایا, ہم جنت کے وارث, ہم جنت کے حقدار, باقی کے سارے لوگ جہنمیاں, ان کی کچھ بھی ویلیو نہیں ہے. ہم کو اللہ چن لیا. سیم فیلنگ مسلمانوں میں آ گیا. یہودی جو یہودی نہیں ہے, جو نان یہودی کو نیچ سمجھتا, نیچ آخر سمجھتا, وہ فیلنگ آج مسلمانوں میں آ گیا. آج ہم مسلمان اپنے آپ کو جنتی سمجھنا شروع کر دیے, اور جو بھی مسلمان نہیں ہے ان کو ہم کافر سمجھنا شروع کریں.
ये लोगों को जहन्नमी समझना शुरू करे, इसीलिए हम ये बोलना शुरू करें ये हम है वो गैर है। क्या है वो गैर है। कितनी बुरी बात है ये, कितनी बुरी बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 के अंदर अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। सारे दुनिया के अंदर जितने भी आदमी जितने भी औरतें फैलाए गए, इस तमाम लोग जो है ना एक ही जोड़े से बने। वो जोड़ा कहां से आया? पहला एक इंसान को बनाया, उस इंसान से औरत को बनाया। कौन बनाया? तुम्हारा रब। उस रब से डरो या इंसानों, उस रब से डरो जो तुमको एक इंसान से पैदा किया, उसी इंसान से उसके जोड़े को बनाया, वो जोड़े से सारे दुनिया में औरतों को मर्दों को फैला दिया। अल्लाह कह रहा डरो उस अल्लाह से, रिश्तों को मत तोड़ो। अल्लाह देख रहा है। कौन से रिश्तों को मत तोड़ो? खूनी रिश्तों को मत तोड़ो। भाई हम समझ रहे चाचा से, खालू से, अम्मी से, बाप से, भाई से, बहन। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ये जो कह रहा खूनी रिश्ता जो है आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, ये रिश्ता मत तोड़ो। आज हम जिसको गैर मान लिए ना, ये हमारा भाई है, खूनी रिश्ता भाई है। मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है, मेरे बहना है, ये लोग मेरे भैया है। इनसे गले लगाना था, इनके करीब होना था, इनसे मोहब्बत करना था, इनके दिलों को जीतना था, इन तक हक पहुंचाना था, ठुड्डी से पकड़ के समझाना था, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। हम तो इनको गैर बोल दिए, अपने आप को जन्नती समझना शुरू कर दिए, जैसा यहूदी का सोच था हमारे अंदर आ गया भाई, सबसे बड़ी गंदी सोच। और हम इनको काफिर बोलना शुरू करें। भाई काफिर क्या है? काफिर कौन है? किसको काफिर बोलना चाहिए? काफिर का माने क्या है? काफिर कुफ्र करने वाला। कुफ्र माने इनकार करने वाला, माने रिजेक्ट करने वाला। रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, रद्द कर दिया, उसको बोलते काफिर। माने अगर आप जाके इस्लाम का पैगाम एक हिंदू को समझाए और समझाए और समझाए, इतना समझाए कि उसको समझ में आ गया, समझ में आने के बाद अगर वो कहता है मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, तो जाके वो रिजेक्टर बन गया, इनकार करने वाला बन गया। अरबी में कहेंगे तो काफिर बना। अब सवाल है क्या हम जाके इनको समझाएं? क्या इनको बात समझ में आ गई? क्या समझ में आने के बाद क्या लोग इनकार कर दिए? नहीं, कुछ हुआ ज नहीं बात। तो काफिर कैसा है लोग? ये लोग काफिर है क्या? ये लोग गाफिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है जो जानता है जो नहीं जानता है, क्या दो बराबर हो सकते? नहीं, नहीं हो सकते। इनके बाप दादा भी नहीं डराए गए, ना इन तक दावत पहुंची, ना इनके बाप तक दावत पहुंची, ना इनके दादा तक दावत पहुंची, नहीं इनके बड़ों तक भी दावत नहीं पहुंची। ये लोग गाफिल है, नहीं जानने वाले हैं, नहीं जानते ये लोग, कोई इन तक हक पहुंचाया नहीं। काफिर कैसे भाई? हाँ, काफिर का दूसरा माने, काफिर वर्ड के कई माने हैं। काफिर का और एक माने आता है छुपाने वाला। अगर तुम्हारे पास कुछ चीज है और उसको चीज छुपा दे रहे, तो आप क्या कर रहे? छुपा रहे। छुपाने वाले माने काफिर। अगर उस माने में देखेंगे तो हम तो हक छुपा रहे, उस माने में तो हम हक छुपा रहे, इसमें नो डाउट एट ऑल, कुछ डाउट है ही नहीं। भाइयों एक बार सोचिए, जितने हमारे हिंदू भाइया है, जितने हमारे ईसाई भाई है, उन तक जाके पूछिए भाई कभी अल्लाह का नाम सुने तुम? हाँ हम तो सुने, अजान में कई बार सुन रहे। ये अल्लाह कौन है? अल्लाह के बारे में तुम क्या मानते? व्हाट यू नो अबाउट अल्लाह? तो क्या बोलेंगे भाई? अल्लाह तो तुम्हारा खुदा है, अल्लाह मुसलमानों का खुदा है, मुसलमान जिसको मानते वो अल्लाह है। भाई क्या सही जवाब है क्या? अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है ना। वो समझ रहे कि रब्बुल मुस्लिमीन, मुसलमान का रब है। इसका मतलब यह समझ में आया कि हम जो मुसलमान कुरान के सबसे पहला सूरा सूरह फातिहा का सबसे पहली आयत भी उन तक नहीं पहुंचाए हम। सबसे पहली आयत, हजारों की आयत, 6000 आयतों को पहुंचाना छोड़ो, सबसे पहली कुरान की आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलमों का रब है, मुसलमानों का नहीं। सबसे पहली आयत ही नहीं समझा है। अब ये बताओ मुझको, एक आपके दोस्तों में से एक हिंदू को लाके के समझाओ जो ये कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सारे आलमों का रब है, अल्लाह मेरा भी रब है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं अल्लाह को। बोल रहा कोई नहीं मालूम। गाफिल है लोग, माने नहीं मानने वाले, नहीं जानने वाले वो लोग, दे डोंट नो।
ان کو نہیں معلوم. کیوں؟ ہم نہیں بتائے. ان سے پوچھئے بھائی کبھی قرآن کا نام سنے؟ وہ بولے گا ہاں میں قرآن کا نام سنا. قرآن کے بارے میں تم کیا مانتے ہو؟ بولتے مسلمانوں کا مذہبی کتاب. نہیں، قرآن سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نازل کیا گیا کتاب ہے. مانے یہ بھی نہیں پہنچا ہے. ایک بار سوچئے کل آخرت میں کیا حالات ہونے والی ہے. قرآن کے اندر کئی مرتبہ اللہ کہتا ہے قل قل قل، کہہ دو کہہ دو کہہ دو. ہم منہ موچ کے بیٹھے. سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، عبادت کا لائق صرف ایک ہے. The worthy of worship is only one. کہہ دو، اناؤنس کر دو، سمجھا دو، لاجیکلی سمجھاؤ، پروف دے کے سمجھاؤ، بار بار سمجھاؤ لوگوں کو. کہو کیا کہہ رہے بھائی؟ ہم آپ کے والد صاحب آپ سے پوچھ رہے ارے بیٹا تھوڑا پانی پلا دے. آپ کیا بول رہے؟ اے بیٹا پانی پلا دے، اے بیٹا پانی پلا دے، اے بیٹا پانی پلا دے. بولے رٹتے بیٹے آپ رٹ رہے. پانی پلا اٹھ کے. عمل کرنا چاہیے. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل یا اہل الکتاب، اہل کتابوں سے کہو، انسانوں سے کہو. کہہ رہے ہم بھی کہو کہو بول کے رٹتے جا رہے. ہاں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے مگر سمجھنا تو ضروری ہے، عمل کرنا تو ضروری ہے، پہنچانا تو ضروری ہے. مکہ کے اندر ہم دیکھیں گے، مکہ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے تقریباً لوگ شرک میں تھے. لوگ جو کعبہ جہاں پہ ہم جا کے عمرہ کر کے طواف کر رہے، جو کعبہ جہاں پہ حج کے لیے ہم جا رہے، اس کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 360 بت رہا کرتے تھے جس کی پوجا ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نبی چنا، لوگوں کے ذہنوں میں سے شرک کو ختم کیا، لوگوں کے ذہنوں میں توحید بٹھایا اور وہ بت خانے کو پھر پاک کیا. یہی ذمہ داری تھی آج ہماری، یہی ذمہ داری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہے. جب ہم رول ماڈل ہے، ہمارے جگہوں پہ لوگ معصوم لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے. بھائی آج جو ہندو قوم ہے جس کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے، اس انڈیا میں 140 کروڑ انسان ہیں جس میں سے 20 کروڑ مسلمان، 120 کروڑ جو مسلمان نہیں، جو یہودی یا یہاں کے عیسائی جو ہندو ہے. ہندو قوم کبھی دیکھیے، کبھی وہ گاڑی پہ جاتا، کبھی کہیں سفر پہ جا رہا، روڈ کے بازو میں اگر کچھ ٹیمپل دکھ گیا تو اپنی گاڑی سلو کرتا، اپنی گاڑی سلو کرتا. اگر ٹو ویل پر جا رہا تو گاڑی روک دیتا، چپل چھوڑتا اور وہاں پہ توبہ 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 کرتا اور اپنے کام پہ چلتا. معصوم ہے، اس کے اندر اوپر والے کا ڈر ہے. اوپر والا کون ہے کنفیوز ہے، نہیں معلوم اس کو، کوئی سمجھائے نہیں. بہت محبت ہے اس کو اوپر والے سے. ان سے جا کے پوچھو بھائی زمین آسمان کو کون بنائے؟ وہ بولے گا اوپر والا. تم اس کی پوجا کیوں کر رہے؟ نہیں معلوم اس کو، نہیں معلوم. میں ہزاروں کے لوگوں سے بات کرا، ہزاروں کے لوگوں سے 1 to 1 انٹریکٹ کرا. جتنے بھی لوگوں سے میں پوچھا بھائیو تم کو مجھ کو زمین آسمان کو کون پیدا کیا؟ وہ یہ نہیں بولا کہ جس کی پوجا کر رہا اس کے طرف اشارہ نہیں کرا، وہ اوپر اشارہ کرا، اوپر والا ہم کو پیدا کیا. مانے وہ اوپر والے کو مانتا مگر عبادت کیوں نہیں کر رہا، کیسا کرنا اس کو نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ ہم چھپا دیے حق، ہم نہیں سمجھائے. تو ایک ایک کر کے جو اسلام قبول کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ، ماشاءاللہ اس سے پہلے کیا تھے وہ لوگ؟ اسلام میں نہیں تھے، اسلام قبول کرے صحابہ. تو آج یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایک بار سوچیے، ہم کتنا غلط کام کر رہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2686 کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے جو ایسے لوگ جو لیزی پیپل، جو ایسے لوگ ہیں جو قائلی کرتے، جو ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتا رہے. وہ لوگ جو ہے سمندر کے اندر وہ لوگ جرنی شروع ہوئی، جرنی جو بوٹ کے اندر جو کر رہے ہیں، جو کشتی کے اندر جو ان کی جرنی شروع ہوئی، وہ لوگ کون کہاں بیٹھنا اس کا فیصلہ کرنے کے لیے خوراک ڈالے. اس کے بعد نیچے بیٹھنے والے نیچے بیٹھے، فرسٹ فلور میں بیٹھنے والے فرسٹ فلور پہ بیٹھے. اور پانی اوپر موجود تھا، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو اوپر جاتے تھے، اوپر والوں کو کھٹکا مارنا، پانی پوچھنا، بار بار اوپر جانا، پانی پوچھنے کی ضرورت پڑ رہی تھی. اب یہ لوگ سوچے بار بار اوپر کیا جائیں گے بھائی، ایک کام کریں گے نیچے ہم سوراخ ڈال دیں گے. نہیں تو اتنا پانی ہے سمندر میں، سمندر میں تو اتنا پانی ہے، ہم تھوڑا سوراخ کر دیں گے تو ہم اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑیں گی فرسٹ فلور پہ. یہ بات کا انفارمیشن ملا پہلے فرسٹ فلور پہ، یہ بات کا انفارمیشن ملا فرسٹ فلور پہ. فرسٹ فلور کے لوگ کیا کرنا چاہیے بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ ان کو روکنا چاہیے.
ان کو روکنا چاہیے. اگر نہیں روکیں گے صرف وہ لوگ ہی نہیں ڈوبیں گے, ان کے ساتھ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. جو فرسٹ فلور کے لوگ ہیں مسلمان ہیں, جو نیچے فلور کے لوگ ہیں, جو آج دنیا کے اندر انسان ہیں جن کو حق نہیں معلوم, جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے, غلط کام کر رہے. ہاں بھائی, یہ مثال کیوں سمجھایا جا رہا؟ جو آدمی شرک کر رہا, جو آدمی گناہ کر رہا, اللہ کا عذاب صرف اس پہ نہیں آئے گا, تجھ پہ بھی آئے گا جو گناہ نہیں کر رہا. یہ سمجھانا چاہ رہا. غلط کام تو نہیں کرا مگر تو ڈوبے گا, یہ سمجھانا چاہ رہا. اللہ سبحانہ وتعالی اس حدیث کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے. یہی بات قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے. سورہ انفال کھول کے پڑھیے, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 25 کے اندر, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَيَعْلَمَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ کہتا ہے اس عذاب سے ڈرو جو عذاب آپ لوگوں میں سے خاص کر کے گناہ کرنے والوں کو ہی نہیں آئے گا, اور جو اس گناہ کو جو دیکھتے رہیں گے ان کو بھی لپٹ کے لے کے جائے گا. اللہ کا عذاب جب آئے گا صرف گناہ کرنے والوں کو ہی خاص کر کے نہیں آئے گا, وہ گناہ کو جو دیکھتے ہیں جو بیٹھیں گے ان کو بھی لپٹ کے لے کے جائے گا. اس عذاب سے ڈرو, اللہ وارننگ دے رہا. اور خاص کر کے قرآن کے اندر سورہ اعراف کھول کے پڑھیے. سورہ اعراف میں 163 سے لے کے 167 تک آیتوں کو جب پڑھیں گے, بنی اسرائیل کا واقعہ بتایا جا رہا. کیا ہے وہ واقعہ؟ جو وہاں پہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے احکام یہ آ گیا کہ سبت کے دن تم کچھ بھی کام نہیں کرنا, مچھلیوں کو نہیں پکڑنا. سبت مانے سنیچر سیٹرڈے کے دن تم مچھلیوں کو نہیں پکڑنا. جب اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا, وہاں کے جو لوگ ہیں 3 گروپوں میں بن گئے. اپنے بیہیویئر کے حساب سے, اپنے عمل کے حساب سے 3 گروپوں میں بنے. پہلا گروپ یہ تھا, اللہ کا حکم جیسا آیا حکم کو مان لیے, مچھلیوں کو پکڑنا تھا مچھلیوں کو پکڑنا چھوڑ دیے, خاص اللہ کی عبادت میں لگ گئے. دوسرا گروپ کیا کرا؟ دوسرا گروپ اللہ کا احکام آنے کے باوجود سیٹرڈے کے دن مچھلیوں کو پکڑنا شروع کرے. وہ لوگ ایسی ہوشیاری کرے, ڈیڑھ ہوشیاری ایسی کرے, سیٹرڈے کے دن مچھلیوں کو نہیں پکڑیں گے مگر پہلے ہی گڑھا کھود کے رکھیں گے جس میں پانی آنے کا انتظام کریں گے. پانی آئے گا, مچھلی بھی آ جائے گی, پھر واپس نہیں گئے اس طرح کا کچھ آڑ لگا دیں گے, اور سنڈے کے دن جا کے مچھلیوں کو پکڑ لیں گے. ہم تو سیٹرڈے نہیں پکڑے, مچھلی پڑی تو سیٹرڈے, مچھلی ارسٹ ہوئی کب؟ سیٹرڈے. مگر جو حکمت کے نام پہ جو ہے نا وہ لوگ اللہ کے احکام کو توڑے. دوسرا گروپ سیٹرڈے کے دن مچھلیوں کو پکڑ رہے تھے. تیسرا گروپ کیا تھا؟ تیسرا گروپ یہ ہے, اللہ کا حکم آتے ہی مچھلیوں کو پکڑنا چھوڑ دیے, اللہ کی عبادت شروع کر دیے, اور ایک کام کرے. وہ کام یہ تھا, یہ دوسرا گروپ جو تھا جو اللہ کے احکام کو توڑ رہا تھا, ان کے پاس جا کے اللہ کے بارے میں ڈرانا شروع کرے. اللہ کے بارے میں ڈرانا شروع کرے, اللہ سے ڈرو. جب یہ لوگ تیسرا گروپ دوسرے گروپ کو ڈرا رہا تھا, تب پہلا گروپ کیا کر رہا تھا؟ پہلا گروپ یہ کہہ رہا تھا تیسرے گروپ سے, ارے کیوں بھائی ان کے پیچھے پڑے, وہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں, کیوں تمہارا ٹائم برباد کر دے رہے, اپنی عبادت میں لگ جاؤ, کیوں ان کو سمجھا رہے, کیوں سمجھا رہے؟ تو تیسرا گروپ جواب یہ دیا, اللہ کے سامنے ہم پکڑے نہیں جانا, اللہ کے سامنے ہماری غلطی نہیں رہنا, ہمارا ذمہ داری ہم سمجھا دینا. قرآن کھول کے پڑھیے سورہ اعراف میں 163 سے لے کے 167 تک اللہ کہتا ہے, جب میرا عذاب وہاں پہ نازل ہوا, وہ 3 گروپ میں سے صرف ایک ہی گروپ بچ نکلا, جو گروپ عمل کر رہا تھا اور لوگوں کو برائی سے روک رہا تھا. 2 گروپ بھی برباد ہو گئے. کون سے 2 گروپ؟ اللہ کے احکام کو توڑنے والا بھی برباد ہوا, اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ساتھ میں برباد ہو گیا. یہ اللہ کہتا ہے سورہ انفال کے اندر, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 25 کے اندر, اس عذاب سے ڈرو, اس فتنے سے ڈرو, جو عذاب تم میں سے خاص کر کے گناہ کرنے والوں کی خاص کر کے نہیں آئے گا, بلکہ اس کو دیکھ کے جو خاموش بیٹھیں گے وہ لوگ بھی برباد ہو جائیں گے. جیسا کشتی کے اندر نیچے والا اگر سوراخ کر دیا, اوپر والا بھی ڈوب جائے گا, اسی طرح روکنا جو آج ہم نہیں کر رہے. تو یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے, بہت بڑا عذاب آنے والا ہے. دعوت کا کام ہمارے اوپر فرض ہے. اگر دعوتی کام نہیں کریں گے, اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ ہم کو نہیں پسند کر رہا, اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ ناراضگی پورے دنیا میں پھیلائی گئی ہے, یہی آج ہم دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں. برما کے بارے میں ہم بہت سارے نیوز سن رہے. میں برما کے بارے میں ایک چیز یاد دلانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. 1961 میں مولانا علی میاں ندوی برما کا وزٹ کرے. مولانا علی میاں ندوی کا تقریر ہوا, جو تقریر آڈیو ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے, آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب کے اندر. 1961 میں, شاید ہم اس ٹائم پہ پیدا نہیں ہوئے. تقریر یہ ہے, یہ برما کے مسلمانوں, برما کے چو طرف سے اللہ کا عذاب میں دیکھ رہا ہوں.
अल्लाह का अजाब घेरा हुआ है, ऐ मुसलमानों जागो। कह रहे 1961 में अल्लाह का अजाब अनकरीब आने वाला है, ए मुसलमानों जागो जागो, लोगों को समझाओ, लोगों को तौहीद समझाओ, लोगों को हक समझाओ, कुरान के अहकामों को लोगों तक पहुंचाओ, गली गली पहुंच जाओ, एक एक आदमी तक पहुंचो, अहकामों को समझाओ। अगर नहीं काम करेंगे, अगर ये काम नहीं करेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। 1961 में तकरीर है और ये कह रहे अगर मेरी इख्तियार होती, मेरे हाथ अगर इख्तियार मेरे पास है, तुम्हारे फैक्ट्रीज को लॉक कर दूंगा, तुम्हारे ऑफिसों को दफ्तरों को लॉक कर दूंगा और मैं तुमसे कहूंगा कि तुम दावत का काम में लग जाओ, ये ओहद के रोटी पे राजी हो जाओ। ये पैसा, ये बंगला, ये शोहरत, ये इज्जत तुमको काम आने वाली नहीं है। ये बर्मा के मुसलमानों जागो, अजाब करीब है। कम से कम 10 से लेके 20 साल दावत का काम कर लो, अल्लाह का अजाब हट जाएगा। ए बर्मा के मुसलमानों, तुम यहां रहने के काबिल तभी होंगे तब तुम ये लोगों को हक समझाएंगे। आज ये सेकुलर कंट्री है, एक ना एक दिन अगर ये बर्मा बुद्धिस्ट कंट्री बन जाएगी, तुम्हारा खैर नहीं रहेगा। वार्निंग था 1961 में, लोग नहीं सुने, लोग अपने बिजी लाइफ में बिजी मस्त थे। तो क्या हुआ, 1980 में बुद्धिस्ट स्टेट डिक्लेयर हुआ, वहां के मुसलमान सिटीजनशिप खत्म हो गई। रातों रात हमला शुरू हुआ, घरों पे बुलडोजरिंग हुआ, घरों को जला दिया गया, फैक्ट्रीज को जला दिया गया, औरतों की इज्जत लूटी गई, बच्चों का कत्ल हुआ, आदमियों को मारा गया, औरतों को रख लिया गया। कई लोग अपने जान बचाने के लिए वहां से भाग भाग के बांग्लादेश पहुंच रहे थे। हमारा मुसलमान कंट्री, हमारे मुसलमान हमको बचाएंगे, हमको शेल्टर देंगे। बांग्लादेश जैसा पहुंचे, बांग्लादेश की हुकूमत से ऑर्डर्स, वहां के मिलिट्री ठहर के एक एक को उड़ाना शुरू करी। दुनिया के कोई मुस्लिम ममालिक आवाज नहीं उठाए। हम इंडिया में जो मुसलमान हैं 2012 में धरना करे। 2012 में माने 1980 से फितना हो रहा, 32 इयर्स के बाद हम होश में आके हम यहां पे धरना आवाज उठाए। मुस्लिम ममालिक वार्निंग दी बर्मा पे, जुल्म रोको। कितने साल के बाद, 32 इयर्स के बाद। क्या काम था, दावत का काम, जिम्मेदारी थी, जो नहीं करे। अल्लाह का अजाब आने वाला था, अल्लाह वार्निंग दिलाया, लोग नहीं सुने, अल्लाह डराया, उसके बाद अजाब। बर्मा के मुसलमानों पे जो आया, जो आफतें आए, जो परेशानी आई, क्या अल्लाह के जानिब से इम्तिहान है या अजाब है? कुरान के मुताबिक अजाब है। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात जो बिगड़ रहे हैं, जो बिगड़ गए, क्या इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से या अजाब है? ये अजाब है, अल्लाह की लानत है। क्यों हक को छुपा दिए? जो सबसे बड़ा काम हमारा था, वो बड़ा काम को हमको रोक दिए। जो रोहिंग्या मुस्लिम बर्मा से निकल के जो इंडिया में तकरीबन 8-9 लाख मुसलमान घुसे, आज देखेंगे तो 1 लाख से ज्यादा काउंट नहीं मिल रहा। क्या हो गया नहीं मालूम। जब उनसे मिलकर मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके बात करेंगे, यहाँ पे भी कश्मीर में है, हैदराबाद बरकस में है, जब उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जब एक आदमी से गुफ्तगू हुई, वो आदमी ये कह रहा, भाई वो तो मल्टी मिलियनर था, वहां पे मल्टी मिलियनर, 100 के नौकरा थे उसके पास, 100 more than 100 एम्प्लॉइज थे उसके पास, बहुत बड़ा पोजीशन में था, बहुत मल्टी मिलियनर था वो। आज यहाँ पे झोपड़ी पट्टा बन के उसके अंदर जिंदगी गुजार रहा। वो, उसके साथ 2 औरतें हैं, 2 बच्चे हैं। भाई ये कौन है? ये मैं हूं, ये मेरे 2 भवा है, मेरे 2 बेटों को मार दिए, ये 2 जो छोटे बच्चे हैं, मेरे भवों को रेप करे तो 2 बच्चे पैदा हुए। वार्निंग दिया गया उन लोगों को। अल्लाह का अजाब है, अल्लाह नफरत, बदला लेने की नफरत, बॉक्स। एक बार सोच लीजिए भाइयों, इंडिया के अंदर क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन आने वाला है, क्या क्या हालात आने वाले हैं। अब ये हालात से बचना कैसा? अब 1 महीने में इलेक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के, 3rd टाइम फिर बीजेपी अगर हुकूमत आएंगी, आरएसएस अपने स्टैंड लेने तैयार है, एनआरसी होगा, अगर नहीं तो हिंदू स्टेट डिक्लेयर होगा। जब हिंदू स्टेट डिक्लेयर हो जाएगा, तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा ऑफिस तुम्हारा नहीं, तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हारा नहीं। जब कुत्ता रोड पे पड़ के है तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, कल तुम जब रोड पे मर के पड़ेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, यू विल बी नॉट द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। क्या हालात होने वाले? नहीं होगा भाई, ऐसा कैसा होगा? अगर ऐसा हो तो मुस्लिम ममालिक छोड़ेंगे। बर्मा में क्या हुआ? तुम क्या कर रहे थे? बर्मा पे हो रहा तो, पलस्तीन में हो रहा तो तुम क्या कर रहे थे? कोई कुछ नहीं करेगा भाई, अजाब अल्लाह का है, मार अल्लाह के जानिब से है, कोई बचाने वाला नहीं। लोग कह रहे हम ये करेंगे, हम पूरे मिलके बीजेपी को हरा देंगे, कांग्रेस को ला लेंगे। मैं बोल रहा हूं तुम बात को समझे ही नहीं। अजाब देने वाला बीजेपी आरएसएस नहीं है, अल्लाह। अल्लाह को कैसा बदलेंगे तुम? गवर्नमेंट को, हुकूमत को बदल लेंगे तुम।
लाठी बदलेगी, मारने वाला तो तैयार है, मारने वाला तैयार है, लाठी बदली तो क्या हो गया? बाबरी मस्जिद गिरी बीजेपी हुकूमत में नहीं गिरी ना, ये बीजेपी हुकूमत बर्मा में नहीं थी ना। मारने वाला अगर तैयार है तो लाठी कौन सी भी चलेगी? यस और नो? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैं आपको और ऐलान कर रहा हूं कॉन्फिडेंटली, मैं ओपनली आपको ऐलान कर रहा हूं, 2025 जनवरी 26 रिपब्लिक डे के दिन इंडिया अनाउंस होने वाला है हिंदू राष्ट्र। 2025 जनवरी 26 मैं आपको वार्न कर रहा हूं आज। ये वार्निंग अल्लाह की तरफ से है, सुन लीजिए आप लोग। बमुश्किल 10 महीने बचे हुए हैं, अब एनआरसी होने की जरूरत नहीं है। एनआरसी की जरूरत ही क्या, जब हिंदुस्तान डिक्लेयर हो जाएगा तो क्या करेंगे? जो है नहीं सोल्यूशन, कुछ हल है? अल्लाह बता रहा कुरान में हल। सूरह बकरा खोल के पढ़िए, 160वीं आयत, 160 आयत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनु फउलाइका अतूबु अलैहि व अना तव्वाबुर रहीम। और जो कोई भी तौबा करेंगे, तौबा कर लेंगे और इस्लाह कर लेंगे, अपनी इस्लाह कर लेंगे और बयान करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह फौरी माफ करेगा। अल्लाह माफ करने को पसंद करने वाला है। 3 पॉइंट फार्मूला। सबसे पहला इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा करना, मुसलमान कुल मिलकर तौबा करना। ये मुस्लिम जो मिल्लत, तौबा करना अल्लाह से। क्या तौबा करना? ये अल्लाह हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तेरा हक हम छुपा दिए और हमारे भाइयों को गैर बोलना शुरू करे, हमारे भाइयों को नीच और आखिरी समझना शुरू करे, बहुत बड़ा गलत काम करे हम। ये मानना पहले, तौबा उसको बोलते जो रियलाइजेशन के बाद होता। हम रियलाइज होना पहले, ये हमारा फर्ज था, ये फर्ज है, ये हम काम नहीं करे, ये नहीं करना हमारा सबसे बड़ा गलत है, हम गुनाह करें सबसे बड़ा गुनाह है, हक छुपा दिए जिसकी वजह से तेरी लानत है हमारे ऊपर। अल्लाह हमको बात समझ में आ गई, हमको माफ कर दिया अल्लाह, हम माफ कर दिया। हम गले लगाएंगे हमारे इंसानों को, हमारे हिंदुओं को, हमारे ईसाइयों को हम गले लगाएंगे, हम उनसे मोहब्बत करेंगे, हम उनको करीब होंगे, घर पे बुलाएंगे, घर पे जाएंगे। तौबा करना, दिल नहीं मानता, अरे इनसे घर पे जाना, इनसे गले लगाना, थू 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 थू, हम तो पाक जात है। ये जहन बना हुआ है ना भाई, ऐसा जहन बना लिया हम। तौबा करना अगर तुम बचना है तो, अल्लाह अगर तुमको माफ करना अगर है तुम्हारा सोच, तुम तौबा करो। तौबा करने से पहले रियलाइज हो जाओ, पछताना, गुनाह पे तुम पछताना, मैं बहुत बड़ा गुनाह करा, हक छुपा दिया, मेरे भाइयों को गैर बना दिया, मेरे भाइयों को दूर कर दिया, मैं बहुत बड़ा गुनाह करा, भाई भी करा, मेरा बाप भी करा, मेरा दादा भी करा, जनरेशन से हम कट गए लोगों से। तौबा करना, उसके बाद इस्लाह कर लेना। क्या इस्लाह करना? अपना खुद का इस्लाह करना, अपना सोच बदलना, अपना बिहेवियर बदलना, लोगों के पास जाना शुरू करना, दुनिया से मोहब्बत खत्म करना, लोगों से मोहब्बत शुरू करना, लोगों के पास जाना, अल्लाह के काम में लग जाना, एक वक्त की रोटी पे राजी हो जाना, इस्लाह करना। तौबा करो, सेकंड पॉइंट इस्लाह कर लो और बयान करना शुरू करो। वो बयानो, क्या बयान करना? अब तक जो छुपा रहे थे इसको लोगों को समझाना शुरू करो, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद कब आएगी भाई? टाइम लगता शायद ना, वक्त खत्म है ना, 10 महीने है, 1 महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं, अब कैसा करेंगे? अल्लाह अगर मदद करना चाहा तो फौरी मदद करेगा। एनआरसी को कैसा रोका? कोरोना को भेज के नहीं रोका। अल्लाह की मदद कैसे आती मैं आपको सुनाऊंगा। बनी इस्राइल कौम में कहत आ गया, कहत, बारिशें रुक गई, जिसके वजह से जानवर मरना शुरू हो गए, इंसान भी मरना शुरू हो गए, फसल नहीं है, पानी खत्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके गांव के बाहर गए, वहां पे नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ कर रहे गिड़गिड़ा के, या अल्लाह लोग मुश्किल हालात में हैं, तू तेरी रहमत बारिश बरसा दे। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम कर रहा, मूसा कलीमुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात कर रहा, ए मूसा तुम्हारे कौम में एक ऐसा बंदा है जो बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा गुनाह कर रहा, उसके वजह से, उस गुनाह के वजह से मैं अपनी रहमत को रोक दिया, बारिश को रोक दिया। जब तक कि वो आदमी निकल के बाहर नहीं जाएगा यहां पे रहमत नहीं आएगी। जैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम पे ऐलान कर रहे, हम में एक ऐसा बंदा है जो सबसे बड़ा गुनाहगार है, जिसकी वजह से अपनी रहमत रोका। जैसा ऐलान करे वो आदमी अगर उठ के नहीं जाएगा तो बारिश नहीं होगी। जैसा ऐलान हुआ बारिश शुरू हो गई, ऐलान हुआ बारिश शुरू हो गई। या अल्लाह ऐसा कैसा? तू ये कह रहा था मैं बारिश नहीं दूंगा, वो आदमी अगर नहीं गया तो कोई उठा नहीं, कोई गया नहीं। ए मूसा, वो बंदा मुझसे माफी मांग लिया। जैसा सुना
दिल से माफी मांग लिया, एक सेकंड भी नहीं लगेगा अल्लाह की रहमत आने के लिए, अल्लाह के फैसले आने के लिए। इसीलिए अल्लाह सूरह बकरा 160 में फउलाइका फौरी तौर पे अल्लाह की मदद आ जाएंगे, फौरी तौर पे अल्लाह माफ कर देगा। तुम्हारी तौबा सच्ची होना चाहिए भाई। और मैं बता रहा हूं कौन तौबा करना, मुस्लिम मिल्लत मिलके, कुल मिलके तौबा करना। पूरे लोग मिलके गुनाह करे, पूरे मिलके तौबा करना, तो अल्लाह की मदद आने वाली है, अल्लाह माफ करने वाला है। 3 पॉइंट फार्मूला, कुरान खोल के पढ़ लीजिए, कुरान में है सॉल्यूशन। हम पॉलिटिकली स्ट्रेंथन हो जाना कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह की मदद आना बहुत जरूरी है भाई। और क्या होगा, गौर से सुन लीजिए। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, सूरह हामीम सजदा, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 और 35 में अल्लाह कहता है नेकी और बुराई बराबर नहीं है। बुराई को बहुत बड़ी नेकी से, नेकी के जरिए से दूर करो। बुराई को बहुत बड़े नेकी से दूर करो, माने गंदगी को बहुत बड़ी सच्चाई से, अच्छाई से दूर करो। जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम देखोगे तुम्हारी जानी दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। आज तुम्हारे जान लेने पे जो तुला हुआ है वो तुम्हारा जान जिगरी दोस्त बन जाएगा। अल्लाह का वादा है तुम्हारा जानी दुश्मन तुम्हारा जान जिगरी दोस्त बन जाएगा। अल्लाह का वादा है। क्या करना चाहिए, बुराई को अच्छाई से दूर करो। सबसे बड़ी अच्छाई तौहीद, सबसे बड़ी बुराई शिर्क को दूर करो तो क्या होगा, अल्लाह की मदद आएगी। तुम्हारे जानी दुश्मन तुम्हारा जान जिगरी दोस्त बन जाएगा। कहां पे, सूरह हामीम सजदा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 और 35। दावत के काम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही एक रास्ता है। अगर हम नहीं सुधरेंगे, अगर हम तौबा नहीं करेंगे, अगर हम इस्लाह नहीं कर लेंगे, हमारे अंदर अगर तब्दीली नहीं आएगी तो क्या होने वाला है, अल्लाह कुरान में बता दिया। इसके बाद क्या होने वाला है, अब सुन लीजिए। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है इंडिया में अल्लाह बता दिया, पूरी दुनिया में क्या होने वाला है अल्लाह बता दिया। 10 से ज्यादा आयतें कुरान में है, 10 से ज्यादा आयतें हैं। अगर हम अपना इस्लाह नहीं कर लेंगे क्या होगा, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 39 के अंदर अल्लाह कहता है अगर तुम लोग अपनी इस्लाह नहीं कर लेंगे, माने हक को छुपाना नहीं छोड़ेंगे, लोगों को बताना नहीं शुरू करेंगे, तौबा नहीं कर लेंगे, तो अल्लाह कहता है तुमको दर्दनाक अज़ाब देगा, दर्दनाक अज़ाब देगा, और तुमको हटा देगा, तुम्हारे जगह दूसरी कौम को लाएगा। तुम अल्लाह की कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और जो कौम आने वाली है वो तुम्हारी जैसी नहीं होगी, वो अल्लाह से मोहब्बत करेगी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। तुम्हारी जरूरत अल्लाह को नहीं है, तुमको हटा देगा। कैसा हटाएगा, दर्दनाक अजाब देकर हटाएगा, ऐसा वैसा नहीं। इसको कहते कौम की तब्दीली। लिख लीजिए, याद रखिए, अपने भाइयों को बताइए, इसको कहते कौम की तब्दीली। माने हमारी कौम की तब्दीली होने वाली है। ये मुस्लिम कौम को अल्लाह हटा देने वाला है। मैं आपको अब बता रहा हूं, सुन लीजिए। इंडिया में 2026 में कौम की तब्दीली होने वाली है, कुरान और हदीस की रोशनी में। कान खोल ले, सुन लीजिए, मैं वार्न कर रहा हूं आपको। कितने साल है, 2 साल बच्चे। कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको कुरान बताऊंगा, हदीस सुनाऊंगा मैं आपको। अब आइए, कौम की तब्दीली माने क्या। आपके अगर एक कंपनी है, आपके कंपनी में आप किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिए, अपॉइंट को कुछ जिम्मेदारी, वो एम्प्लॉय को कुछ जिम्मेदारी दिए, वो एम्प्लॉय अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, उसकी जगह दूसरे एम्प्लॉय को ले लेंगे। सिंपल, यस और नो। हाँ, अल्लाह मुसलमान को खैर उम्मत, बेस्ट उम्मत बनाकर एक जिम्मेदारी दिया, तुम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको। अगर तुम नहीं करेंगे तो अल्लाह क्या करेगा, तुमको हटा देगा, तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ला लेगा, तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ला लेगा। इसको कहते हैं कौम की तब्दीली। अब आइए, क्या इतनी बड़ी कौम, कितने लोग हैं इंडिया में, 20 करोड़ मुसलमान हैं जो तब्दील होने वाले हैं। 20 करोड़ मुसलमान की तब्दीली, कौम की तब्दीली इंडिया में होने वाली है। कौम की तब्दीली क्या है समझने के लिए मैं आपको एक वाकया बताऊंगा, जो गुजरा हुआ वाकया। क्या है वो वाकया, क्या हुआ, मैं जो वाकया बता रहा हूं 1258 की बात है। कब की, 1258 की बात है। अब क्या है, 2024, 800 साल पहले क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं, याद कर लीजिए। 800 साल पहले
इराक के अंदर, इराक मुस्लिम सुपर पावर था उस टाइम पे, क्या हुआ, कौम की तब्दीली हुई। अब कौम की तब्दीली क्या है वो देखेंगे तो समझ में आएगा। गौर करिए, 1258 जनवरी 29 से लेके फरवरी 10 तक 12 दिन क्या हुआ इराक के अंदर। 12 डेज 2058 जनवरी 29 फरवरी 10 तक, जनवरी 29 से 12 दिन क्या हुआ वहां पे। देखिए क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगा। वहां पे इराक के अंदर मुस्लिम कैपिटल सिटी बागदाद था, मुस्लिम सुपर पावर था, वहां पे खलीफा थे अल मुस्तसिम। तो इराक के बाउंड्री के बाहर एक कौम थी जिसका नाम तातारी कौम। तातारी कौम जो जंगली लोग थे, जिंदगी में पानी नहाते थे नहीं नहाते थे नहीं मालूम, उतनी गंदी कौम, आपस में ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड होके आपस में लड़ते थे, जानवरों से बदतर कौम थी। क्या हुआ, ये एक मामले में यहां के जो मुस्लिम लोग थे तातारी कौम के मामले में कुछ चीज में बेइंसाफी करते। जैसा उनकी बेइंसाफी होती, उनको नाइंसाफ होता, वहां से वो लोग क्या करते, एक आदमी को भेजते, एक एम्बेसडर को भेजते सवाल करने के लिए, हक मांगने के लिए। जैसा वहां से एक आदमी एम्बेसडर आता, यहाँ के मुस्लिम क्या करते, हंसी मजाक करना शुरू करते। अरे तुम हमसे हक मांगने वाले हो गए, इतने बड़े हो गए, अब हक मांगने वाले हो गए, अब तुमको हक देना, तुमको इंसाफ करना। हंसी मजाक करके एम्बेसडर का कत्ल कर देते। जैसा एम्बेसडर का जो आया उसका कत्ल हुआ, ऐलान हो गया जंग का इनडायरेक्टली। ये लोग तो उनको आखिर समझ रहे थे। जैसा इनके एम्बेसडर का कत्ल हुआ, सारे कौम के लोग जो आपस में अलग अलग होकर आपस में लड़ रहे थे, ये पूरी तातारी कौम एकदम अलर्ट हो गई। अरे रुको रुको, आपस में बाद में लड़ेंगे, पहला इनका काम देखेंगे। 9 लाख तातारी लोग, कितने, 9 लाख तातारी लोग इराक में घुसे 1258 जनवरी 29 को। जैसा इराक में घुसे, लोगों का कत्ल गर्दगरी शुरू हुआ। आदमियों को मारना शुरू करे, औरतों को रोकना शुरू करे। औरतों को नहीं मारे, आदमियों को मारे। लड़कियों को छोड़े, लड़कों को मार दिए। बूढ़े आदमियों को छोड़े, नहीं मारे, आदमियों में बूढ़े आदमियों को रोक दिए। और कत्ल गारतगिरी होती रही। ऐसा 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 चला, जैसा वो लोग आने के रास्ते में जैसा नदी आई तो पानी पीने की जरूरत पड़ी, पानी पिए तो पूरा नदी सूख जाती। ऐसी कौम थी वो लोग। तो ऐसा होते होते कैपिटल सिटी बागदाद, इराक का कैपिटल सिटी बागदाद, बागदाद जैसा पहुंच रहे थे, कैपिटल सिटी को जैसा पहुंच रहे थे, जैसा इंडिया का कैपिटल सिटी दिल्ली है, जैसा दिल्ली के करीब हो रहे थे मिसाल के तौर पे, सब बागदाद के करीब हो रहे थे। उस टाइम पे वहां पे हमारे मुसलमान आपस में इख्तलाफातों में बिजी थे। उलमा इकराम आपस में इख्तलाफात में बिजी थे, ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, आपस में डिबेट चल रहे थे छोटे छोटे मसलों में। उस टाइम पे बागदाद में घुसे वो लोग, कत्ल गारतगिरी हुई भाई। ऐसा हुआ ये वाकया है। रोड पे एक नौजवान था मुसलमान, तातारी कौम की औरत गुजर रही थी, उसको देखे, अरे रुक, बोले तो रुक गया वो। मैं तलवार लेके आऊंगी तो रुक, बोले तो वो शाक में आ गया, ऐसा रुक गया। वो तलवार लाके गर्दन कलम कर दी। माने समझ में नहीं आता, चाहोगे तुम बहुत बड़े पहलवान होंगे। अल्लाह जिसका हाथ उठाना चाहता उसका हाथ उठता, जिसके हाथों को अल्लाह बांध देना चाहता उसका हाथ बांध दिया जाता। बर्बादी, 20 लाख लोगों का कत्ल हुआ। 20 लाख, कब के 20 लाख, 1258 में 20 लाख लोगों का कत्ल हुआ मुसलमानों का। सिर्फ बूढ़े आदमियां बचे, कोई नौजवान नहीं बचा, कोई लड़का नहीं बचा। ऐसे हालात में बिल्कुल चंद, माने उंगलियों पर गिन सकते इतने लोगों को अल्लाह बचाया, आदमियों को। कैसा बचे वो लोग, बागदाद के मरकज के अंदर जो पैखाना था, टॉयलेट, उसके अंदर घुस के अपने आप को छुपा लिए, छुप के बचे। तो तातारी लोग घर घर में घुस घुस के मार रहे थे। मरकज में भी आए, मरकज में ढूंढ रहे थे, टॉयलेट के पास भी आए, टॉयलेट में से बदबू आई ये लोगों को। किसको, जो जिंदगी में पानी नहीं नहाए, इतनी गंदी कौम को बदबू आई। तो अंदर नहीं जाके, अंदर कोई भी नहीं रहेगा, वापस पलट के आए। इस तरह अल्लाह बचाया चंद लोगों को। वो लोग सोच में आए, अरे क्या हो गया, देखते देखते 12 दिन में खत्म, 20 लाख मुसलमान, सुपर पावर मुस्लिम खत्म हो गया। अरे क्या हो गया, परेशान। जब उनको बात समझ में आई, अरे कुरान का मुताला हुआ, कुरान जब पढ़ना शुरू करे, कुरान जब सोचना शुरू करे, अल्लाह का लानत है मुसलमानों पे जो हक को छुपाएंगे। सारे चीजें हम जो आयतें जिक्र कर रहे हैं आज हम, ये सारे आयतों का वो लोगों को जब पता चला, उनको ये पता चला ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान नहीं है, ये अजाब है। अब वो लोग क्या करें, बाहर तो नहीं आ सकते, बाहर तो मर जाएंगे, अंदर ही है वो लोग को रातों में आके बाहर क्या औरत खाना पहुंचा रहे।
जब औरतें उन तक पहुंचे, औरतों को लोग समझाए, देखो ये हमारी गलती है, हम हक छुपा दिए, बेइंसाफी करे इनसे, इनका हक हमारे पास है, इनको दीन के दावत देना ये हमारा फर्ज है। जब वो लोग इनको समझाए तो बाहर वाले समझ गए मुसलमान कौन कौन थे, औरतें थे, बूढ़े आदमियां थे। अब जब बूढ़े आदमियां लोगों में दावत का काम करना अगर सोचे, उनके लिए कंडीशन था, जबान अगर हिलाए, एक भी बात बोले 5 करोड़े के मार पड़ते थे उनके ऊपर, 5 करोड़े पड़ते थे। मुझको भूख लग रही बोले तो 5 करोड़े, पानी होना बोले तो 5 करोड़े, जबान खोले तो 5 करोड़े, कंडीशन था वहां पे। आज हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना भाई, है ना, दावत का काम नहीं कर रहे। हालात क्या आने वाले हैं सोच लीजिए एक बार, क्या हालात आने वाले। अब कौन करना दावत का काम, औरतें करना। औरतों को क्यों रोके, इस्तेमाल करने रोके। अब औरतों का जहन ऐसा बना, औरतों को ऐसे हालात में मजबूर हो गए। हमारे मुस्लिम औरतें वहां पे, एक तातारी का आदमी अपने ख्वाहिशों के लिए औरत को बुलाया तो ये अपना जहन ऐसा बनाए, ख्वाहिश के लिए बुलाए तो नहीं जाऊंगी नहीं बोलना, जाना, मुंह बिगाड़ के नहीं जाना, हंसते हंसते जाना, उसके ख्वाहिशों को पूरा करना, उसको खुश कर देना, उसका मूड अगर अच्छा है तो एक बात समझा देना, तौहीद की, आखिरत की। दावत का काम करने कैसा करने की नौबत आई, जिना करते हुए ताबत का काम हमारी औरतें करने की जरूरत पड़ी। अब पूरे औरतें समझाना शुरू करने का माइंडसेट बन गया, दावत का काम करना कहां पे, बिस्तरों पे। मूड अच्छा है तो समझाना। अरे तातारी कौम ऐसी जंगली कौम है जिसका मूड बनता नहीं, जो जानवर से बदतर, रोजा गुजरते गए, बात नहीं समझा सक रहे, बात पहुंचा नहीं सक रहे, सिर्फ खुशियां दे रहे, खुशियां दे रहे, खुशियां दे रहे, सबर कर रहे, खुशियां दे रहे, समझाएंगे, समझने के हालात में नहीं है। वक्त गुजरते गया, 2 साल 5 साल 10 साल, एक जनरेशन गुजर गया भाई। माने ये तातारी का जो नौजवान थे बूढ़े हुए, बच्चे बड़े हुए, ये जो हमारे माए बहनें जो औरतें हैं, ये लोग बूढ़े हुए, इनके बच्चे बड़े हुए। कौन से बच्चे इनको जो पैदा हुए, लड़का अदर पैदा हो तो खतल, लड़कियों को बड़े करे। अब माँ बेटी को समझा रही, हमारी माँ उनकी बेटी को समझा रही, ए मेरी बेटी अगर तातारी तेरे को बुलाता ना तो खुश खुश जाना, चेहरा बिगाड़ना नहीं, जाके उसको खुशियां देना, उसका बिस्तर गर्म कर देना, उसको खुशियां देना, उसके बाद अगर उसका मूड अच्छा है तो उसको समझाना। तो 30 ईयर से चल रहा है बात, दावत का काम करने की कोशिश कैसा हो रही, बिस्तरों पे हो रही भाई। नौबत क्या आती, देखो होम की तब्दीली क्या होती, कैसा होती समझो। उसके बाद और एक जनरेशन गुजर गया, 60 साल हो गए, वो औरत नानी बन गई, बेटी मां बन गई, उसकी बच्ची बड़ी हो गई, फिर वो बेटी नानी समझा रही, तो जाके उसको खुशी देना और दावत का काम करना। तो ये हुआ, 80 साल गुजरे तो क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। 80 साल के बाद क्या हुआ, वहां का जो किंग था, हालूगू खान नामी किंग, जो तातारी कौम का किंग जो बना हुआ था, उसका बेटा है तैमूर खान। वो तैमूर खान जो प्रिंस था, अपने सोल्जर्स के साथ शिकार को जाके रहता। वहां शिकार में वो देखता शेख जमालुद्दीन को। शेख जमालुद्दीन जो मुसलमान जो आदमी जो नमाज पढ़ रहे थे, जो वहां पे ममनू था, जो ममनू नमाज नहीं पढ़ना, बूढ़ों को रखे मगर नमाज नहीं पढ़ना। भाई अब सोचो, बूढ़ों को क्यों रखते, क्यों कत्ल नहीं करते, बूढ़ों से काम कराना था, नहीं कराना था। बूढ़ों को इसलिए रखते, हर दौर में, बर्मा में बूढ़ों को रखे, यहां पे बूढ़ों को रखे, हिस्ट्री में सुन्नत है, बूढ़ों को नहीं मारते, आदमियों को, औरतों को मार देते। बूढ़ों को इसलिए नहीं मारते, ये समझाने के लिए, अल्लाह इनको ये समझाना चाह रहा, अरे बूढ़े लोग, तुम्हारी परवरिश कैसी थी, तुम घर के लीडर थे, तुम कौम के लीडर थे, तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, तुम्हारी इख्तियार था, तुम नहीं करे काम, अब देखो क्या भुगतना पड़ रहा, तेरी बेटी क्या करी, तेरी बीवी से क्या काम हो रहा, देख तुम। दिखाने के लिए रखते, अल्लाह की तरफ से है सारा सब कुछ। जब ये तैमूर खान जो प्रिंस शिकार को गया, नजर पड़ी शेख जमालुद्दीन जो नमाज पढ़ रहे थे, इमीडिएट अरेस्ट करते, अरेस्ट करके लेके आने के बाद अब हंसी मजाक शुरू हो गया। अब शेख जमालुद्दीन से पूछ रहे, अरे बताइए कि वो जो कुत्ता है, वो कुत्ता बेहतर है तो बेहतर है, सवाल हो रहा। अब मेरे से कुत्ता बेहतर है बोल तो भी बेइज्जती, कुत्ते से मैं बेहतर है बोल तो भी बेइज्जती। तो इस हालत में शेख जमालुद्दीन का जवाब ये था, देखो एक कुत्ता अपना मालिक का वफादार है, उसी तरह अगर मैं मेरे मालिक का अगर वफादार के हालत में अगर मेरी मौत आती तो कुत्ते से मैं बेहतर हूं। अगर मैं मेरे मालिक का वफादार नहीं बन के मर गया, मेरे से कुत्ता बेहतर है। अरे सुनना ही था, वो तैमूर खान जो प्रिंस शाह को, अरे ऐसा किसी बात बोल दिया है, कौन है वो मालिक, किसकी वफादारी होना। अब सवाल जवाब शुरू हो गया, सवाल जवाब में इस्लाम समझ में आया उसको, प्रिंस को इस्लाम समझ में आया। समझ में आने के बाद बोलता कि देखो शेख जमालुद्दीन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरे हाथ में इख्तियार नहीं है, तेरी ताकत नहीं है, मगर एक ना एक दिन अगर मैं बादशाह बन गया, मेरे पास इख्तियार जब आ गया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। याद करो, तुम मुझके आके मुलाकात करना, अगर मैं पावर में आ गया। निशानी के तौर पे अपना हाथ का रिंग निकाल के अंगूठी दे देते, रिंग दे देते। दिना गुजरते जा रहे,
दिनांक शेख जमालुद्दीन बूढ़े हो गए, मौत के करीब हो गए, अपने बेटे शेख रशीदुद्दीन को बुला के कह रहे, मेरे बेटे तुम जो ना अगर तैमूर खान किंग बन गए ना, उनके पास जाना, या अंगीठी तुम्हारे पास रखना और उनको दावत देके दीन के बारे में समझाना। उनका इंतकाल होगा शेख जमालुद्दीन का, वक्त गुजरते गया, वक्त आया तैमूर खान किंग बना। अब शेख रशीदुद्दीन जो है जाना था किंग के पास, जाने का रास्ता नहीं है, तो अब सोच के एक दिन ऐसा हिम्मत करते कि जो महल था, महल की दीवार चढ़ के अजान देते, जो क्राइम है वहां पे इमीडिएट उनका अरेस्ट होता, दूसरे दिन सुबह पेश किया जाते किंग के सामने, तैमूर खान के सामने। जैसा रशीदुद्दीन का वहां पे पेशी होती, इमीडिएट हाथ का रिंग निकाल के, ए बादशाह ये आप जो रिंग जो हमारे वालिद साहब को दिए थे याददाश्त दिलाते, उनको याद आता, हाँ यस वक्त आ गया इस्लाम की मदद करने का। तो किंग ये कहते ठीक है, 3 दिन का वक्त लिया जाता। 3 दिन के बाद सोच के अपने सारे मिनिस्ट्रीज को, जितने भी मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्टर से सारे लोगों को बिठा के मीटिंग हो रही, अब किंग की वही मीटिंग हो रही। अब ये बोल रहे हैं देखो मेरे साथियों, मुझको जो है इस्लाम सुनने में अच्छा दिख रहा, जैसा बोले ही नहीं, जैसा इनका बात शुरू हुई नहीं, इस्लाम मुझको अच्छा दिख रहा, बोले ही नहीं। वो लोग जो है ना मिनिस्टर बोले, ए बादशाह हम आपसे डर के चुप है, हमको भी इस्लाम बहुत अच्छा दिखता, बहुत अच्छा दिख रहा इस्लाम। क्यों? औरता समझा के है, कई सालों से बिस्तरों में औरता समझा, हमारे माया समझा उनको, इस्लाम अच्छा दिख रहा उन लोगों को। जैसा मिनिस्टर्स बोल रहे, सोल्जर जो ठहरे हुए, ये सोल्जर्स ऐलान कर रहे हैं, ये बड़े लोग हमको भी इस्लाम बहुत अच्छा दिखता, ये महल के लोगों हमको भी इस्लाम बहुत अच्छा दिखता। ये बात पूरे शहर में फैल जाती है, पूरे शहर के लोग बोलते हैं हम महल के वालों से डर के चुप बैठे, हमको भी इस्लाम बहुत अच्छा दिखता। माने हर आदमी को बिस्तरों पे दावत पहुंची। तो क्या हुआ, उस दिन चंद घंटों में पूरी तातारी कौम इस्लाम कबूल कर ली। कौम की तब्दीली इसको बोलते। तो यहां पे क्या है स्टेप्स? पहला स्टेप, मुसलमानों को दर्दनाक अजाब दिया, कत्ल होगा। कैसा हुआ? घोड़ों के घुटनों तक खून बहा, 12 दिन 20 लाख लोगों का मौत हुआ। उसके बाद 80 साल क्या नौबत में थे, मां और बहनों क्या हालात में थे, दर्दनाक अजाब दिया। उसके बाद दूसरी कौम को हिदायत दिया, उस कौम को चुना, उस कौम को हिदायत दिया। हिदायत देने कितना वक्त लगा? 80 साल। अब आइए, इंडिया में कौम की तब्दीली होने वाली है 2026, लिख लीजिए आप लोग, 2026 इंडिया में कौम की तब्दीली होने वाली है। हम 20 करोड़ है, 20 करोड़ नहीं, 200 करोड़ होंगे, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह के फैसले आगे। बहुत बड़ा गुनाह करे भाई, हम बहुत बड़ा गुनाह करें, हम हक को छुपाए। आज भी कोई मानने तैयार नहीं है, दावत का काम मानने कोई तैयार नहीं है, कोई हिंदू से बात करने तैयार नहीं है। इस्लाम बोलते हम जन्नतिया बोलिए, कुरान हमारा छो गया, अल्लाह सिर्फ हमारा छो गया। बेसिक फंडामेंटल इस्लाम को ठुकरा दिया, फंडामेंटल सबसे पहला फर्ज ठुकरा दिया, ठुकरा दिए। तो अब क्या होने वाला है, क्या सिचुएशंस आने वाले हैं? अब देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं कैसा कह रहा हूं भाई, ये कैसा होने वाला है? 2 साल में आने, कुरान में कहां पे है? कुरान में सूरह सजदा खोलिए, सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 5 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू कहता है, अल्लाह आसमान से जमीन तक इस अम्र यानी इस्लाम के अहकाम की तकबीर करता है, जिसके लिए 1 दिन का वक्त लगता है, जिसके लिए 1 दिन का वक्त लगता है। 1 दिन माने 1 दिन यानी 1000 साल तुम्हारे हिसाब से अल्लाह कह रहा, माने अल्लाह का जो फैसला आने वाला है, अल्लाह का जो भी होने वाला है 1000 साल में होगा। अब आइए, एक पहली चीज। दूसरी चीज, सही अबू हदीस की हदीस है, हदीस नंबर 4350 में यह हदीस में है, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के रिवायत के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मोहम्मद क्या कह रहे, मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्मत अपने मुकाम अपने रब के सामने कायम रखेगी तो अल्लाह आधा दिन का मोहलत तो देगा। कितना? आधा दिन का मोहलत मेरी कौम को देगा। तो साद बिन अबी वक्कास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, ये अल्लाह के नबी, ये आधा दिन कितना होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं 500 साल। कितने हो गए? मोहलत 500 साल, वक्त 1000 साल, 1000 और 500 1500 साल। अब हिजरी क्या है? 1445, 1500 साल। जब वक्त गुजरेगा, एक पल आगे ना एक पल ना पीछे, अल्लाह के फैसले आ जाएंगे। ये 1445 मना और 55 ईयर्स बचे हुए हैं ना भाई, अल्लाह का फैसला नहीं। कैसा? 1445 हिजरत से है। हिजरत कब हुआ? नबूवत के 13 साल के बाद, माने 13 साल भी मिला लो,
13 साल भी मिला लेंगे, 1445 प्लस 13, 1458 ईयर्स हो गए नबूवत के। 1458 ईयर्स अगर हो गए तो अल्लाह का फैसला आने और 42 ईयर्स बच गए, और 42 ईयर्स बच गए। फिर मैं 26 क्यों कह रहा हूं, 2 साल के बाद क्यों कह रहा हूं, अब आएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ही उस वक्त से लेंगे, माने नबूवत से 40 साल पीछे जाना, फिर माने 1445 हिजरी प्लस 13 ईयर्स मक्का के प्लस 40 ईयर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाएंगे, 1498 ईयर्स हो चुके, 1498 ईयर्स हो चुके, और सिर्फ 2 साल बचे जो 1500 साल के लिए जो अल्लाह का फैसला आने वाला है। 2 साल माने अभी 2024 2026 में फैसले आने वाले हैं कुरान और हदीस के मुताबिक। अगर नहीं आएगा 2 साल में, 42 ईयर्स के बाद आने वाला है। मगर मैं क्यों कह रहा हूं 2 साल के बाद, इसलिए जो हमारे आरएसएस के चीफ मोहन भगवत, आरएसएस 100 साल का जो एजेंडा है, 100 साल के एजेंडा में, शायद आप लोग जानते नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, आरएसएस का एजेंडा में 2022 के दिन इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना था, जिसमें नाकामयाब हुए वो लोग। 2022 में हिंदू राष्ट्र बनाना था, जिसमें नाकामयाब हुए। 2022 में मोहन भगवान ऐलान करता है हम इसके ऊपर स्ट्रिक्टली सीरियसली एक्शन ले रहे हैं, सीरियसली इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, हम इसको जो है ना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया टुडे आप सुने शायद, बहुत सारे लीडर्स अनाउंस कर रहे हैं इंडिया विल बी हिंदू राष्ट्र, इंडिया विल बी हिंदू राष्ट्र, माने इंडिया हिंदू राष्ट्र होने वाला है। मगर इंडिया टुडे 2023 सितंबर 1 के दिन मोहन भगवत अनाउंस कर दिया कि हिंदू इंडिया इज हिंदू राष्ट्र, विल बी नहीं, इंडिया इज हिंदू राष्ट्र, ऑल इंडियंस आर हिंदूज, हिंदूज आर इंडियंस। मेंटली अनाउंस हो गया, वो मानना शुरू कर दिए, और ऑफिशियली अनाउंस होने वाला है 2025 जनवरी 26 रिपब्लिक डे के दिन। 2026 जो हमारे कुरान हदीस से जो मिल रहा है, 2026 के दिन फैसले होने वाले हैं, जो कौम की तब्दीली आने वाली है। तो हम क्या करें, इंडिया छोड़ के बाहर चले जाएंगे? अल्लाह कहता है कहां भागोगे, कितने दूर भागोगे? क्या अल्लाह से बच के भागने वाले बन जाएंगे तुम? क्या अल्लाह से बच के भागेंगे? और मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, साहबा पूछ रहे, तिरमिजी की हदीस है, गौर करिए भाई, 3261 तिरमिजी की हदीस, और तफसीर फतुल खदीर वैल्यू नंबर 2 के अंदर 2 हदीस है, 40 और 50 के अंदर है। साहबा पूछ रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी कौम आके हमको तब्दील करेगी? हाँ, कौम की तब्दीली का जिक्र वहां पे हो रहा 1400 साल पहले इंडिया में जो होने वाला है। बहुत बड़ा न्यूज है इंडिया का, ये पूरी दुनिया का न्यूज है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जा रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे कौन सी कौम है आके हमको तब्दील करेगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे सलमान फारसी के ऊपर हाथ डाल के, सलमान फारसी इनकी कौम आके हमको तब्दील करने वाली। सलमान फारसी कौन है? ईरान से है। ईरान माने आर्यंस, आर्यंस थे, आर्यन। अच्छा, दूसरी हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे कौन सी कौम है जो आके तब्दील करने वाली है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अबू मूसा अल अशरी साहबी के ऊपर हाथ डाल के बोल रहे इनकी कौम आने वाली है, तब्दील कर रहे हैं। अरे भाई, 2 हदीस अलग अलग हो गए। इनकी कौम आएंगी। मक्का मदीना यहां पे है, वो जियोग्राफिकली इराक जो है ऊपर है, यमन जो है नीचे है, जहां से अबू मूसा अल अशरी साहबी है। यमन से आएगी कौम या ऊपर इराक से आएगी? वहां से नहीं आएगी, यहां से नहीं आएगी। इराक से जो ब्रीड है आर्यन ब्रीड, नीचे जो यमन है, यमन की जो ब्रीड है द्रविडियंस एंड सिंधीज, सिंधी एंड द्रविडियन, आर्यन, ये 3 ब्रीड्स आज कहां है? सिर्फ दुनिया में इंडिया में है ये ब्रीड, ये आर्यन, द्रविडियन एंड सिंधी। ये जो है कौम की तब्दीली इनसे होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हिंद के बारे में, हिंद से मुझको ठंडी हवाएं आ रही है, यहां से अल्लाह चुनने वाला है, कौम की तब्दीली देने वाला है, यहां से अल्लाह लोगों को हिदायत देने वाला है। जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करने वाला है। ऐसी कौम है यहां पे, ऐसी कौम है। आप सुन के शाक हो जाएंगे। कुरान सूरह बनी इसराइल खोल के पढ़िए, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 107। उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कह दीजिए तुम इस पर ईमान लाओ या नहीं लाओ, जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया
ان کے سامنے جب یہ پڑھ کے سنائیں گے وہ لوگ ان کے ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑیں گے. غور کریے, تم اس کے اوپر ایمان لاؤ یا نہیں لاؤ, اس سے پہلے جن کو علم دیا گیا ان کے پاس یہ پڑھ کے جب سنائیں گے وہ اپنے ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر جائیں گے. بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ہم سجدہ تو ماتھے پہ کر رہے, فور ہیڈ پہ کر رہے, ٹھڈیوں پہ سجدہ کرنے والی قوم کون ہے پوری دنیا میں؟ سو کے سجدہ کرنے والی قوم کون ہے پوری دنیا میں؟ ایک ہی قوم ہے جو ہندو قوم ہے. لیٹ جاتی سامنے لیٹ کے, ہم جانتے ہیں ہندوؤں کو, ان کا کلچر ہم جانتے ہیں. جو سروانگ بولتے ہیں اس کو, سروانگ, ساسٹانگ مانے سجدہ, سروانگ مانے لیٹنا, ٹھڈی کے بل لیٹ جانا. اللہ قرآن میں ذکر کر رہا, وہ لوگ اپنے ٹھڈیوں کے بل گر پڑیں گے. ان کو علم دیا گیا, پہلے ان کے پاس علم دیا گیا. انڈیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی نبیوں کو بھیج کے رہتا, اللہ نبی کو نہیں بھیجا سو ایک بھی قوم نہیں گزری. اللہ کتابوں کو دیا, ان کے پاس کون سی علم ہے کیا ہے اللہ بہتر جانتا. یہ ہونے والی ہے. اور سنیے, اور ایک خاص امپورٹنٹ, مشکات الشریف باب ثواب حاضل ام الحاتمی حدیث نمبر 807 اور ابن کثیر کے اندر حدیث نمبر 774. یہ دو جگہوں پہ ذکر یہ ہے, دو چیزیں ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھ رہے, غور سے سنیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھ رہے, اے صحابہ یہ بتاؤ حیرت اندیز کرنے والی ایمان کس کی ہے؟ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دے, فرشتوں کا ایمان حیرت اندیز کرنے والا ایمان ہے, فرشتوں کا ایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے, ایسا کیسا؟ فرشتہ کیوں اسلام نہیں قبول کریں گے؟ فرشتہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ تو اللہ کے ساتھ میں وہاں پہ ہے, آسمانوں میں ہے. تو صحابہ بولتے اگر فرشتے نہیں ہیں تو اللہ کے نبیہ ہے جس کی ایمان حیرت اندیز کرنے والی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے, نبیہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے جن کے پاس تو اللہ کے جانب سے وہی آ رہی. تو صحابہ بولتے اگر نبیہ نہیں ہیں تو ہم ہیں جو آپ کے ساتھ میں ہیں, ہم صحابہ کی ایمان ہے جو حیرت اندیز کرنے والی ایمان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ ہے, اے صحابہ تم کیوں ایمان کیوں نہیں لاتے, میں تو تمہارے درمیان ہوں. تو صحابہ پوچھتے یہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کون ہے وہ حیرت اندیز کرنے والی ایمان کس کا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے, سنو, سب سے بڑا حیرت اندیز کرنے والی ایمان یقیناً یہ ایک قوم کی ہے, یہ ایک قوم کی ہے جو تمہارے بہت بعد آنے والی ہے, تمہارے بہت بعد آنے والی ہے, جن کو چند صحیفے ملیں گے. ایک حدیث میں ہے چند صحیفے ملیں گے, دوسرے حدیث میں ہے جن کے پاس ایک دی گئی کتاب ملے گی جس کو پڑھ کر ایمان لائیں گے ان کا ایمان حیرت اندیز کرنے والی ایمان ہے. ایک قوم آنے والی ہے جن کے پاس اللہ کے صحیفے ہوں گے, پہلے کے اللہ کی دی گئی کتاب ہوں گی جو اللہ کے جانب سے ہے, جو اس کی تلاوت کریں گے, جو وہ پڑھیں گے, ان کو سمجھانے والوں کو کسی کو اپنے میں سے چنے گا, اپنے میں سے اللہ کسی کو چنے گا, اپنے ہی لوگ ان کو دعوت دیں گے, اللہ اس قوم کو ہدایت دینے والا ہے. دیکھیں یہاں پہ کنڈیشن ایک ہے, ایک رول ایک ہے. تاتاری قوم خود سے اسلام میں نہیں آئی, بلانا پڑتا. قوم کی تبدیلی کی کنڈیشن بلانا پڑتا, بلائیں گے تو قوم آئے گی. اللہ کن سے کام لیا؟ عورتوں سے کام لیا, بستروں پہ کام لیا اللہ سبحانہ وتعالی. یہاں کی اپنے ہندو قوم کو بھی اللہ بلائیں گا, کن کے ذریعے سے بلائیں گا ہم کو نہیں معلوم. بھائیو اگر آپ مانو نہیں مانو, قرآن اور حدیث کے اندر ہے جو ہونے والا ہے, تو اب ہم کیا کریں؟ تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے آیت نمبر 160 کے اندر, اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, تم توبہ کرو, وَأَصْلَحُوا, تم اپنی اصلاح کر لو, وَبَيَّنُوا, چھپائے چیزوں کو بیان کرنا شروع کرو, فَأُولَئِكَ أَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. 3.5 تم توبہ کر لو, اصلاح کر لو, اپنا بیہیوئر چینج کرو, لوگوں کے تعلق سے سوچ بدلو, بیہیوئر بدلو, عمل بدلو, اور بیان کرنا شروع کرو, گلے لگانا شروع کرو, اللہ معاف کر دے گا, حالات سدھار دے گا. اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں یہاں پہ, دو چانسز ہیں, دو چیز ہونے والے ہیں. ایک, ہم کو دردناک عذاب دے کے ہم کو ہٹا کے وہ قوم کو لا لے گا, آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 2, ہم کو رکھے گا, ہم کو رکھتے ہوئے وہ قوم کو لائے گا. کون سا آپشن اچھا ہے, پہلا ہے دوسرا؟ بھائیو پہلا اچھا ہے دوسرا اچھا ہے؟ دوسرا اچھا ہے. دوسرا اگر ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے بھائیو. ایک وقت کی ایک روٹی سے راضی ہو جاؤ, جاگو, جگاؤ امت کو, جگاؤ امت کو.
جو میں کہہ رہا ہوں یہ وارننگ ہے آپ کے طرف, یہ آپ کی طرف وارننگ ہے. بہت برے حالات آنے والے ہیں. اللہ یہاں پہ حکومت دیا ہم کو, 100 سال ہم حکمران تھے, حق چھپا دیے, دین ہم خود نہیں سمجھے. اللہ یہاں پہ ہم کو, یہاں کا کانسٹیٹیوشن ہم کو بلیسنگ تھا, فریڈم آف سپیچ تھا, بات کرنے کا فریڈم تھا, ہم بات نہیں بنے, گنگے بن کے بیٹھے. ہم کو محبت کن سے تھی؟ بیویوں سے تھی. ہم کو محبت اپنے بچوں سے, ہم کو محبت اپنے پیسے سے, اپنی محبت اپنے مال سے, اپنی محبت اپنے کاروبار سے, اپنی محبت اپنے خود کی زندگی سے, ماں باپ سے, ہماری زندگی سے محبت تھی. اللہ سے محبت نہیں تھی, جھوٹی محبت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت نہیں تھی, جھوٹی محبت تھی. اسلام سے محبت نہیں تھی تو جھوٹی محبت تھی. سچی محبت دنیا سے تھی, اس لیے دنیا کے لیے سب کچھ کرے. اللہ کے لیے محبت نہیں تھی, اس لیے اللہ ہمارے لیے آخری ہے. بھائیوں, یہ چیز میں آپ کو بتانا تھا. یہ میرے اوپر ذمہ داری تھی, ذمہ داری ہے. میں آپ تک بات پہنچا دیا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتاؤ, توبہ کرو. بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کون ہے آپ میں سے ابھی اللہ سے توبہ کرنا چاہ رہے؟ کون ہے ابھی اللہ سے توبہ کرنا چاہ رہے؟ اللہ قبول کرے. دل سے توبہ کرو. توبہ مانے ریئلائزیشن, خالی اللہ معاف کر دے نہیں. گناہ سمجھو پہلے, بہت بدترین گناہ. ہم حق چھپانا بڑا گناہ تھا, حق لوگوں کو سمجھانا تھا, ہم لوگوں کو نہیں سمجھائے. بھائیوں توبہ کرو, اصلاح کرو. کیسا اصلاح کرنا؟ ہمارے بھائیوں سے کیسا ملنا, کیسے گلے لگانا, ان کا کلچر کیسا سمجھنا, ان کے قریب کیسا ہونا. بھائیوں میں آپ کو آخر میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور حجر علیہ السلام, یہ دو پیرس میں سے ابراہیم اور سارہ, ابراہیم اور حجر علیہ السلام, یہ دو پیرس میں سے ہم کن کی اولاد ہیں مسلمان؟ اسماعیل علیہ السلام اور حجر علیہ السلام کے ذریعے سے اولاد ہے. یس اور نو؟ کیا بول رہے بھائی؟ یہودی اور عیسائی کس کی اولاد ہے؟ یہودی اور عیسائی لوگ ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, سارہ علیہ السلام کے ذریعے سے اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے. صحیح ہے نہیں؟ یس اور نو؟ ہم کس کی اولاد؟ ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کی اولاد ہے. یس اور نو؟ نو. یہیں پہ ہم ٹریک بدلے بھائی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ابراہیم علیہ السلام, حاجرہ علیہ السلام کی اولاد عرب ہے بھائی, عرب. حاجرہ علیہ السلام کو لے کے جا کے مکہ کے پاس چھوڑا گیا. مکہ کے پاس زمزم نکلا, وہاں پہ عرب قوم بنی. آپ میں سے کون عرب ہے؟ آپ ان کی اولاد نہیں ہیں, آپ ان کی اولاد نہیں ہیں. ہاں, ہماری ایمانی رشتہ حجر علیہ السلام سے, ایمانی رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے. جینیٹیکل ریلیشن نہیں ہے ان سے. ریلیشنز دو ہے, ایک ایمانی ریلیشن, دوسرا جینیٹیکل ریلیشنز. ہم انڈینز ہیں, ہم انڈیا ہماری ذات ہے. our nationality is India, not Arab. Yes or no? Yes. جو اپنے باپ سے کٹا گناہ کیا. ہم ہمارے باپ کو چھوڑ دیا, ہم ہمارے باپ عرب سمجھ رہے ہیں. ارے ایمانی رشتہ ہے ان سے, جینیٹیکل ریلیشن نہیں ہے ہم ان سے. ہم کو جینیٹیکل ریلیشن انڈیا سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, کون سے بھی نبی کو بھیجا تو نبی کیا کہہ رہا تھا ان کے قوم سے؟ یا قومی, یا قومی مانے یا میرے قوم کے لوگوں. نبی کیا کہہ رہا تھا ان سے لوگوں سے؟ یا میرے قوم کے لوگوں. انڈیا ہماری قوم ہے, یا میرے قوم کے لوگوں. ہم یہ قوم سے محبت کر کے, اس قوم کے بچے ہیں ہم, اس قوم کے پروڈکٹ ہیں ہم, ہماری قوم ہے یہ, ہم اس قوم سے ہیں, یہ قوم ہماری ہے, ہم عرب کے نہیں ہیں بھائیوں. یہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, جو بزرگ تھے, یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں. اور کریے, آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان کو کون سے کنٹری پہ بھیجا؟ کون سے حصے, زمین کے کون سے حصے پہ اللہ بھیجا؟ کون سا حصہ؟ ہندوستان, ہند, ہند میں بھیجا آدم علیہ السلام کو. ہند مانے آج کا انڈیا نہیں, اکھنڈ بھارت. اکھنڈ بھارت مانے پاکستان بھی آ گیا, بنگلہ دیش بھی آ گیا, افغانستان بھی آ گیا, ملیشیا, سری لنکا بھی آ گیا. یہاں پہ یہ سارے کنٹریز, اکھنڈ بھارت. آدم علیہ السلام ہند میں آئے اور ساؤتھ انڈیا میں آئے, مانے سری لنکا میں. سری لنکا میں آدمز پیک ہے, وہاں پہ ماؤنٹین ہے آدم علیہ السلام کے نام سے. آدم علیہ السلام کی ہسٹری وہاں پہ ہے.
यस और नो? आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला लैंग्वेज क्या है? इंसान का सबसे पहला लैंग्वेज क्या है? अरबी। समझिए नाम को समझिए। आदम, आदम का नाम अरब का नहीं है, अरब लोग कह रहे आदम अरबी नहीं है। फिर आदम कौन सा लैंग्वेज है? आदम पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज से मिल रहा है, आदिम, आदमा, संस्कृत। आदिम, आदमा, आदम, संस्कृत। हव्वा कौन सा लैंग्वेज? आज तेलुगु स्टेट्स के अंदर, तेलंगाना में जाओ, आंध्रा में जाओ, गांव में जाके पूछो, तुम बड़े बूढ़े औरतों को क्या बोल के बुलाते? अव्वा, अव्वा, वो अव्वा इटरा, वो अव्वा इधर आ, अव्वा। संस्कृत, अव्वा, संस्कृत। अव्वा माने बूढ़ी औरत, पहली औरत, एंशिएंट लेडी, अव्वा, संस्कृत। सबसे पहला इंसान का लैंग्वेज संस्कृत। आदम का नाम कुरान में है, संस्कृत कुरान में है, इसका माने। मूसा कौन सा लैंग्वेज? अरबी नहीं, हेब्रू। ईसा कौन सा लैंग्वेज? अरबी नहीं, अरामिक। मूसा कलीमुल्लाह, मूसा कलाम करते थे अल्लाह से, कौन से ज़बान में? अरबी नहीं, हेब्रू। अल्लाह किसी से बात करा तो उनके जबान में बात करता, किसी को पैगाम भेजा तो वही भेजा तो उनके मादरी लैंग्वेज में भेजता। अरबी बात करते थे, कुरान को अरबी में नाजिल किया। मूसा अलैहिस्सलाम को हिब्रू, ईसा अलैहिस्सलाम अरामिक। दुनिया के सारे लैंग्वेजेस अल्लाह के निशानियां हैं। हम बोलते तेलुगु बात करते वजू टूट जाता। तेलुगु अल्लाह के निशानियों में से एक निशानी है। समझिए भाई, इंडिया इतनी बड़ी कौम, यहाँ पे अल्लाह कई नबियों को भेजा। हिस्ट्री खोल के पढ़िए, अल्लाह कुरान में कहता है नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों नबियां हैं, और दोनों के औलादों में से नबियों को भेजा, किताबों को भेजा। अब मेरा सवाल आपसे है, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलादों में से नबिया कौन है? हमको मालूम, इसहाक अलैहिस्सलाम और नबिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम नबिया, किताबें भी हमको मालूम, इंजील, तौरात, कुरान। नूह अलैहिस्सलाम के औलादों में से कौन नबी आए, कौन कौन से किताबें आए? बताइए। अल्लाह कुरान में कहता है 2 मरतबा, नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दोनों नबिया हैं, दोनों के औलादों में से नबियों को भेजा, किताबों को भेजा। फिर नूह अलैहिस्सलाम के नबिया कहां पे है? नूह अलैहिस्सलाम के औलाद कहां पे है? किताबें कहां पे है? नूह अलैहिस्सलाम कौन सी कंट्री के थे? हिंदुस्तान। नोवा, नूह, मनु ऋषि, मनु धर्म शास्त्र, मनु, हिंदुस्तान, इंडिया, उनके औलादों में से नबी आए, अल्लाह उनको किताबें दिया। उन किताबों में से कौन सी भी एक किताब, एक सहीफे उनको मिलेंगे, वो पढ़ेंगे, उनको कोई समझाएंगे, वो लोग ईमान लाएंगे, जिनका ईमान हैरत अंदेज करने वाला ईमान रहेगा, जो कौम की तब्दीली करने वाली है। हिंदुस्तान, जिनको हम धेड़ के लोग धेड़ा है समझ रहे थे आज तक। भाइयों, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा था, कोशिश किया कुछ समझाने की। अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मुझको उर्दू सही नहीं आती। जो मेरी टूटी फूटी उर्दू है, जो मेरे गांव की उर्दू है, समझाने की कोशिश करा। उम्मीद करता हूं मैं जो कहने की कोशिश किया आप तक मैसेज तो पहुंच गया। मैं जो चाह रहा था, मैं जो कहना चाह रहा था, मैसेज तो आप तक पहुंच गया। लैंग्वेज को मत लीजिए, सारे लैंग्वेज है अल्लाह के। उर्दू 100 किस्म की उर्दू है, हैदराबादी उर्दू है, लखनऊ उर्दू है, बेंगलुरु की उर्दू है, और मेरी भी उर्दू एक है, मेरी भी एक उर्दू है। डोंट सी माई लैंग्वेज, डोंट सी माई सेंटेंसेस, डोंट फोकस ऑन माई वर्ड्स प्लीज। कॉन्सेप्ट देखिए। और वक्त नहीं है भाई, और मैं आपको दावत देता हूँ UIRC, यूनिवर्सल इस्लामिक रिसर्च सेंटर, ये जिम्मेदारी उठाया, काम कर रहा है, हमारे भाइयों तक जा रहा, गले लगा रहा, उनको दीन समझाने की कोशिश कर रहा, उनके करीब हो रहा। और हमारी ताकत बस नहीं हो रही है, हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। हम आपको दावत दे रहे भाई, आइए मिल के काम करेंगे, हमारे हाथ मजबूत करिए, हमारे कामों को मजबूत करिए। आज अल्लाह का शुक्र है, आप देखिए मेरा नाम ब्रदर शफी, यूट्यूब खोल के देखिए, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन यूट्यूब तेलुगु लैंग्वेज, 1 मिलियन फॉलोअर्स इन फेसबुक, 14 मिलियन व्यूज ऑन 1 वीडियो, 13 मिलियन व्यूज, 12 मिलियन व्यूज, मोर देन 10 मिलियन व्यूज ऑन माई वीडियोस। और 1 मिलियन से बढ़ के जो व्यूज है, ऐसे मेरे 100 से बढ़ के वीडियोस है, जो मेरे हिंदू भाइया मुझको देखते, हमारे ईसाई भाइया मेरे देखते।
ये हमारे जो चंदू है यहाँ पे टेक्नीशियन, चंदू के जैसे करोड़ों के चंदूस मुझको जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम काम करना चाह रहे। मैं आपको दावत देता हूँ, आइए हमसे जुड़िए और मिलके हम काम करेंगे। अगर आप जुड़ना चाह रहे, मैं एक नंबर बोलना चाह रहा हूँ, नोट करिए। और मैं आपको 2 किस्म से इनविटेशन दे रहा हूँ। अल्लाह कहता है तुम्हारे जान और माल को मैं अल्लाह जन्नत के बदले में खरीद लिया। मैं आपका वक्त भी मांग रहा हूँ, आपकी एनर्जीज भी मांग रहा हूँ, आपका माल भी मांग रहा हूँ, ओके। 9391120859 खिजर भाई का नंबर है, यूआईसी का वाइस प्रेसिडेंट है। ये नंबर नोट करिए, रब्ता रखिए। और मैं आपको खास करके इनविटेशन देना चाहता हूँ। क्या आप लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं भाई? कितने लोग जुड़ना चाह रहे हैं? ज़बानी या अमली? ज़बानी या अमली? अमली जुड़ना चाह रहे? सही बोल रहे? ठीक है, तो फोन पे ओपन करिए आप लोग, फोन पे या गूगल पे ओपन करिए। अमली अगर जुड़ना चाह रहे तो फोन पे या गूगल पे ओपन करिए, माली ताउन शुरू करिए। नंबर लिखिए आप लोग 9885551028। रिपीट करो, 9885551028। कुछ नाम आया? यस। इस नंबर पे आप माली ताउन करिए, इस तरह माली ताउन करिए, ऐसी माली ताउन करिए जो आपको ज्यादा पसंद है। आप दिल से जो पसंद करते उस चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। वक्त है, मजबूत करिए ऑर्गेनाइजेशन को, काम को मजबूत करिए। काम करना है। 10 करोड़ तेलुगु लोग हैं, 10 करोड़ तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 महीने पहले से हम उर्दू में बात करना शुरू करें, उर्दू के लोगों को अप्रोच करना शुरू करें। इसलिए पूरी दुनिया के, इंडिया के मुसलमान मिलकर तौबा करना। अभी मैसेज को आम करना है। ये स्पीच रिकॉर्ड हुआ, ये स्पीच रिलीज होने वाला है, इसको शेयर करिए। UIRC यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करिए। UIRC एंड UIRC उर्दू, UIRC में तेलुगु स्पीचेस, UIRC उर्दू में उर्दू स्पीचेस आएंगे। अभी तक सिर्फ 2 स्पीचेस है UIRC उर्दू में, UIRC तेलुगु में तो 2000 से ज्यादा वीडियोस है। हम तेलुगु पे फोकस कर रहे थे, अब हम मुसलमानों को, हमारे भाइयों को जगाना है, बचाना है। UIRC यूनिवर्सल इस्लामिक रिसर्च सेंटर, UIRC उर्दू सब्सक्राइब करिए। और जो फोन पे नंबर दिया, अभी राइट नाउ डोनेशन दीजिए ऑर्गेनाइजेशन को। ये हमारा फर्ज है, इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर ड्यूटी। जुड़िए काम से इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह हमको हिदायत दे, अमल करने की तौफीक दे। आखिर में कुरान में सूरे अस्र 103वां सूरा 1 से लेकर 3 आए थे, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ज़बाने की कसम खा के कहता है सारे इंसान खसारे में हैं, लेकिन जो ईमान लाए और नेक अमल करे और दावत का काम करे और जो सब्र करेंगे वो लोग खसारे में नहीं हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।